వచ్చినాం వాటి కోసం దేవుడి మహిమపరుస్తాం. ఎవరైతే అనారోగ్యంతో ఉన్నారో వాటి కోసం దేవుడి మహిమపరుస్తాం. ఎవరికైతే కోరికలు ఇంకా పూర్తి కాలేదు వారి కోసం మహిమను పరుస్తాం దేవుణ్ణి. ఎవరికైతే వివాహం జరుగుతుందో జరగలేదో ఆగిపోయిందో వారి కోసం మహిమపరుస్తాం. ప్రతి ఒక్క కార్యానికి గర్భంతో ఉన్నవాళ్ళు గర్భం లేని వారిని కోసం రెండు చేతులు పైకెత్తి మహిమపరుస్తాం. ఆర్థిక ఇబ్బందులతో ఇబ్బంది పడుతున్న వారు, కుటుంబంలో అనేక రకంగా బలహీనంగా ఉన్నవారు, మరి సొంత కొడుకు కూతురు అనారోగ్యంతో ఉన్న వారి కోసం రెండు చేతులు మహిమపరుస్తాం. మరి ప్రత్యేకంగా మన పక్కన ఉన్న వాళ్ళు, మరి అదే విధంగా అనేక రకాలుగా ఈ లోకంలో అలవాట్లు కోరే బానిసై జీవిస్తున్న వారి కోసం ఆ దేవుడిని మహిమపరుస్తాం. చెరసాల్లో ఉన్నవారు, లేని వారు, బయట ఉన్నవారు, ప్రతి ఒక్కరి కోసం ఆ ప్రభువుని రెండు చేతులు పైకెత్తి మహిమపరుస్తాం. హల్లెలూయా 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 praise him hallelujah 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 oh Thank you, Lord. స్తోత్రం, మహిమ, ఘనత, ఆరాధన మీకే తండ్రి. नहीं तुम बढ़ते ही जाना है, रुकना नहीं तुम बढ़ते ही जाना है, डरना नहीं है तुमको ते ही जाना है, रुकना नहीं है तुमको बढ़ते ही जाना है, डरना नहीं तुम चलते ही जाना है, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु यीशु तेरे संग है, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु यीशु हमारे संग है, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु यीशु मेरे संग है, राजाओं का राज प्रभुओं का प्रभु यीशु हमारे संग है, रुकना नहीं तुम बढ़ते ही जाना है, डरना नहीं तुम चलते ही जाना है,
आ, आ, जल्द से ऊंची आवाज से रुकना नहीं है तुम चलते ही जाना है बढ़ना नहीं है तुमको बढ़ते ही जाना रुकना नहीं है तुमको चलते ही जाना है तुमको चलते ही जाना है डरना नहीं तुमको नहीं है ही जाना है राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु यीशु हमारे संग है राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु यीशु हमारे संग है आप गाओ राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु यीशु हमारे संग है राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु तेरे संग यीशु तेरे संग है हो और एक बार उसने तो तेरे लिए मरा गया उसने तो तेरे लिए मरा गया उसने तो तेरे लिए सूली पे बहा दिया उसने तो तेरे लिए मरा गया उसने तो तेरे लिए सूली पे वहाँ रुकना नहीं है तुमको बढ़ते ही जाना है और एक बार गाएंगे रुकना तुमको बढ़ते ही जाना है डरना नहीं है तुम चलते ही जाना है डरना नहीं है तुमको बढ़ते ही जाना है राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु मेरे संग है राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु मेरे संग है राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु यीशु हमारे संग है राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु यीशु हमारे संग है ओ ओ ओ, 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 ओ
hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. रुकना नहीं है तुमको, बढ़ते ही जाना है। चलना डरना नहीं है तुमको, चलते ही जाना है। और सब मिलके गाएंगे। रुकना नहीं है तुमको, बढ़ते जाना है। डरना नहीं है तुम, चलते ही जाना है। और एक बार, रुकना नहीं है तुमको, चलते ही जाना है। डरना नहीं है तुम, आगे बढ़ती है चढ़ते जाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया. ఒక నిమిషం అందరం కూడా మన కోసం రెండు చేతులు పైకెత్తి ఆ దేవాది దేవుడిని స్తుతిద్దాం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. గట్టిగా గట్టిగా గట్టిగా. ప్రే 1 minute, ప్రే 1 minute. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మనమందరం కూడా సహోదరి సరిత బోయిని వారి కుటుంబం కోసం ప్రార్థన చేస్తాం. మరి అదే విధంగా వారి యొక్క తల్లి గారిని మరి సహోదరులందరూ కూడా దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించాలని, మరి ప్రత్యేకంగా సహోదరి బోయిని సరిత బోయిని యొక్క జీవిత భాగస్వామి దేవుడు దయచేయాలని, మంచి జీవిత భాగస్వామి తన జీవితంలో రావాలని, తనకు నచ్చాలని, నచ్చిన వాళ్ళతో వివాహం జరగాలని, తాను కోరుకున్నట్లే జరగాలని రెండు చేతులు పైకెత్తుదాం. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. May the Lord bless Brother Parmeshwar, Sheetal, Piyu and Sanskruti, and Baba Sahib Kutti, Yamuna Bai, Baba Sahib Kutti, and all his lands like Shafiq land, Agarwal land, Nepani land, Beed land, Om Agarwal land, Asti land. And may the Lord bless Sister Vanita Gadge, and may the Lord grant her all her heart desires. Especially let the Shiv Bhojan be prospered. Let her get new tenders as early as possible. Amen. May the loving hand of God be upon their family and bless them physically, spiritually and worldly. I make this prayer in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Shall we all give a loud praise to God? Hallelujah. 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 And we are praying for Anthony Allen as he is going to take the first Holy Communion day after tomorrow, Sunday. May the Lord bless Anthony Allen and fill him with his Holy Spirit as he has filled the apostles when they were in the upper room. As the Holy Spirit came upon them in the form of tongues, let the same anointing come upon not only Anthony Allen but over all family members, because the Lord never only blessed the apostles, disciples, but he blessed each and every one who were inside and outside. Amen. So even the family members and even the others
may also be filled with the Holy Spirit. Amen. And this prayer today is offered by Sister Caroline, David and family. Amen. May the Lord bless them and grant them good health and prosperity Amen. in everything what they think and do. Amen. I make this prayer in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Shall we all give a loud praise to God? Hallelujah. And I am praying for Monica, and I am praying for even Pavani. May the Lord bless Pavani's daughter, Celeste, and may the Lord bless Monica with a good husband, Amen. as she is desiring, as she she is in need of someone who is really she wants and wanting. May the Lord bless her needs and bless her mother and bless Pavani and family Amen. and bless Sister Anita and family also. Amen. So for this we will raise both the hands and give glory to God. Hallelujah. 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 So in the same way I surrender brother Jatin and Sheba, husband and wife. May the Lord bless them and grant them a child as early as possible, Amen. as they have offered the lunch and prayer today. And may the Lord bless brother Samuel and his wife Sadhana Ransing. May this family be blessed, and may the Lord bless Roshan Sheba Jatin's brother. May the Lord's anointing come upon him. May the Lord Amen. use this family Amen. mightily as they are. May the Lord lift them more Amen. than what they are. Amen. I thank you, Lord. I praise you for this. Let us all raise both the hands. I request each and every one to raise your hands and give glory to God. Hallelujah. 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 The same way we are praying for Sister Anna Michael and Sister Geeta Virginia Samuel. Amen. సో ఈరోజు సిస్టర్ ఆనా మైకేల్ యొక్క కుటుంబంలో ఒక గొప్ప బలహీనం జరిగిన దినం. ఒక 3-4 months మిచెల్ అని మనం చాలా ప్రార్థన చేస్తాం. ఈస్ టోటలీ డెడ్, బట్ గాడ్ గేవ్ హిమ్ ఎ న్యూ లైఫ్. Amen. నా వరకైతే ఇప్పటి వరకు స్పృహలో వచ్చిన తర్వాత వెన్ హీ వాజ్ ఇన్ కోమా, వెన్ హీ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద కోమా, హీ వాజ్ ఆస్కింగ్ ద ఫస్ట్ నేమ్, వేర్ ఈస్ Bro Patrick. I want to see him. Amen. It is not so easy to see me. Praise the Lord. Why? Because I am in India, he is in USA. So he said, and his father, Mitchell's father, is wondering, who is bro? Who is Bro Patrick? He is asking, he is looking right round, and Bro Patrick is in India. So then Sister Geeta Virginia told, he has a spiritual father. So he is asking him. Then and there they called me. Again he went into coma. So everybody thought that Mitchell will not come back to life. But God said Mitchell will live. Live is abundant life. Amen. So now Mitchell is working. Amen. Mitchell is busy with his girlfriends. So he says, brother, today I was on dating. I said, go enjoy. We'll see later about the hell. Praise the Lord. Because his grandmother also encourages, go make friends. Don't worry about sin. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, సో this is what said, born again. So Mitchell is born again. Now he is growing in the spirit. He reads Bible, he play piano, and he worships God, and he trying to walk in a sincere life as a righteous man. Whatever I say from here, he is doing there. Mitchell, you have to attend these classes you have to take to grow in the spirit. Yes bro. So like that. So today, because he got healed and he got discharged, and today we are completing 1 year after he has come from coma. ఒక సంవత్సరం అయింది కాబట్టి ఈరోజు we celebrated with sweet and somewhat good food we had today. So we all give glory and thanks to Sister Anna Michael, Geeta Virginia Samuel, Mitchell,
and especially his sister Sophia. So she'll be on the line or offline, but let's pray for this family. And may the Lord bless Deepak, Sister Anna Michael's son, Alice, daughter-in-law, and Grace and Joshua. May the Lord, हमारे लोगों को सबर ही नहीं रहता. Praise the Lord. So may the Lord bless them also. I feel happy, sister, when you encourage me. Sister Victoria, may God bless you also for being a support. Dolly is always there. Hallelujah. Hallelujah. May God bless you also with this family. May your family be blessed. May your family also be blessed. Amen. Because you remember them in their prayers, in your prayers. So you get the names as early as possible. Yes. So you should have, for whom we are praying, we should remember their names. So may the Lord bless you also. Shall we all give glory to God? Raising both the hands. Hallelujah, 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 hallelujah. In the same way, may the Lord bless Srinivas and Jagrila Srinivas. May they both get compromised and open a petrol pump as early as possible. And may the Lord bless Sister Lakshmi Koduru with a good husband. Amen. May her brother Ramu also get good wife. మంచి భార్య తన జీవితంలో రావాలి. Amen. తన ఉద్యోగంలో కూడా ఎదుగుదల రావాలి. Amen. మరి కోదూరు రమ్య శ్రీనివాస్ వారి యొక్క నలుగురు బిడ్డలను దేవుని నిండుగా దీవించి ఆశీర్వదించాలి. Amen. మంచి ఆలోచన, మంచి జ్ఞానం, జ్ఞాపక శక్తిని దేవుడు దయచేయాలి. Amen. ప్రత్యేకమైన ఆశీర్వాదం వారి మీదకి దిగి రావాలి. Amen. మరి అదే విధంగా వరలక్ష్మిని వినోద్ని కూడా దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించాలి. వారికి కూడా పన్నంటి బిడ్డని దయచేయాలి. మరి ప్రత్యేకంగా మా సహోదరి ఎల్లుబాయిని దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించాలి. ఎల్లుబాయికి మంచి ఆరోగ్యం రావాలి, ఆయుష్ రావాలి. మరి అదే విధంగా జ్ఞాపక శక్తి ఎల్లుబాయికి అధికముగా దయచేయాలి. Amen. సహోదరిని చూసిన ప్రతి ఒక్క డాక్టర్ ఏమీ లేదంటాడు, ఆయనకు అంతనే తెలుసు. కానీ దేవునికి అతనికంటే ఎక్కువ తెలుసు. కాబట్టి ఈ రోజు మీరు ఎత్తుతున్న చేతులు పరలోక ద్వారములు తెరవబడాలి. ఎల్లుబాయ్ నిండుగా దీవించబడాలి. ఇంకా జీవితంలో ఏ బలహీనమైతే ఉన్నదో అది ఉండకూడదు. ఎప్పుడైతే ఈ కోరిక చేత మనం తనకు ప్రార్థన చేస్తున్నామో మన జీవితంలో కూడా దేవుడు అంతగానో దీవెనలు గుమ్మరిస్తాడు. రెండు చేతులు పైకెత్తుదాం. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ఓ శకరగా మాషి కరలా శరబా బాబా, హల్లే శబా బాబా బాబా బాబా, ఓరికా శలా బాబా బాబా బాబా. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. సో దేవుడు మీ అందరినీ కూడా దీవించును గాక. Amen. అదే విధంగా చాలా మంది పిల్లలు ఈరోజు సెలవు ఉందని వచ్చి ఉన్నారు. చిన్నారి పిల్లలందరూ దయచేసి లేచి నిలబడదాం. చిన్నపిల్లలంతా ముందుకు వస్తారు. ఒకసారి ఉరికి రండి. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవిస్తాడు. పరిగెట్టి రావాలి. రన్ 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 రన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. చప్పట్లు కొడదాం అమ్మ వచ్చినంత వరకు పిల్లలకి. ఇంకా లేరా? కింద కూర్చున్న వాళ్ళు కూడా, ఇప్పుడు కూర్చొని ఉన్న వాళ్ళు కూడా పిల్లలతో సమానం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఇట్రా ముందుకు రా. హల్లెలూయా. వీళ్ళ మీదకి రెండు చేతులు చేద్దామా? దేవుని యొక్క దీవెన వీళ్ళ మీదకి దిగి రావాలి. Amen. ఎంతో ఆసక్తితో వచ్చున్నారు. Amen. పరీక్షలు చాలా దగ్గర పడుతున్నాయి. Amen. సో వీరికి దేవుని యొక్క ఆత్మాభిషేకంతో జ్ఞాపక శక్తి, మంచి జ్ఞానం, మంచి బుద్ధి, మరి అదే విధంగా జ్ఞానంలోనే ఎదగడం కాక దేవుని యొక్క రాజ్యంలో కూడా బిడ్డలు ఎదగాలి. దేవుని యొక్క దీవెనలో బిడ్డలు ఎదగాలి. లోకరీతిగా వచ్చే దీవెనల కంటే పరలోకము వీళ్ళ కోసం తెరవబడాలి. అత్యధికంగా ఉచితంగా వచ్చే దీవెనలన్నీ ఈరోజు వాళ్ళ మీదకి దిగి రావాలి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. చేతులెత్తుదాం. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. रुकना नहीं तुम बढ़ते ही जाना है. ఈ పిల్లల కోసం रुकना नहीं है तुम बढ़ते ही जाना है. डरना नहीं, डरना नहीं तुम बढ़ते ही जाना है. रुकना नहीं है तुम बढ़ते ही जाना है. डरना नहीं है तुम
राजा प्रभुओं का प्रभु यीशु हमारे संग है। ओ गाओ राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु यीशु हमारे संग है। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु यीशु हमारे संग है। ओ गाओ रुकना नहीं है तू जाना है। बच्चों लोग नहीं है जाना है। ओ राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु यीशु हमारे संग है। ओ राजाओं का तेरे संग है, तेरे संग है। ओ नहीं है तुम चलते जाना है। डरना नहीं है तुम बढ़ते जाना है। क्योंकि राजाओं का राजा प्रभुओं का यीशु मेरे संग, यीशु मेरे संग राजाओं का राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु यीशु हमारे संग है। फिर क्या करना? रुकना नहीं है तुमको चलते जाना है। Our Father in heaven, Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Shall we all give a mighty hand to the Lord before we sit in the presence of the Lord? May God bless you. దేవుడి మిమ్మల్ని దీవించును గాక. Amen. అందరం కూడా దేవుడి సన్నిధిలో కూర్చుంటాం. పిల్లలు మీ స్థలాల్లోకి మీరు వెళ్ళి కూర్చోండి. దేవుని యొక్క సన్నిధి మీతో ఎల్లప్పుడూ ఉండును గాక. ప్రైజ్ ద లార్డ్. సీట్లు లేని వాళ్ళు మీకు పర్మనెంట్ సీట్ దొరికిపోయింది అనుకోండి. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Praise the Lord. सो आज से मेरे को रुकना नहीं है, आगे चलते ही जाना है, डरना नहीं
बढ़ते ही जाना है. Praise the Lord. Praise the Lord. बोलो हम डरते नहीं, हम डरते नहीं, हम रुकते नहीं. हम रुकते नहीं. మీ మొఖాలు అట్లా లేవు, అందుకే మీరు మాట్లాడతలేరు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Praise the Lord. हम डरते नहीं, हम रुकते नहीं. बढ़ते ही. जाना అయ్యో బ్రదర్ అప్పుడు ఆయిడ్చి ఇప్పుడు ఆడితే రుక్నా नहीं है तुम. ఏదైనా మేరకు రుక్నా ही नहीं. ఫోన్ వర్లే అది వర్లే ఇప్పుడు ఆయిడ్చి అప్పుడు ఆయిడ్చి రుక్నా. అయ్యో సిస్టర్ రాలే నేను ఒక్కడికి ఎట్లా పోవాలి. రుక్నా. అరే టాక్సీకి పైసలు లేవు, ర్యాపిడోకి పైసలు లేవంటే ఎవరో ఒకరు వస్తారు. రుక్నా. అరే గావ్ 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 చల్తే హీ డర్నా. అరే ఇక్కడే వాడకపోతే అక్కడేం వాడతావు తుమ్. డర్ హో హో హో. ఏంజల్స్ ఇట్లా వాడతారు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన లేఖ 3వ అధ్యాయం 1-2 వచనం చదువుదాం. ఈ వచనం మీరు చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి, ఎందుకంటే ఇక్కడ పునీత పౌలు గారు మనల్ని బలపరుస్తున్నాడు. కొద్దిగా ఎక్కువ పెట్టండి కొద్దిగా. సో ఏమని బలపరుస్తున్నాడు చూడండి. ఇన్ సమ్ కేసెస్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు మూవ్ విత్ యూ. ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు వాట్ యు సే ప్రీచ్ వాట్ ఐ వాంట్ టు ప్రీచ్ టు యూ. Though the Holy Spirit God is inspiring me, but I am not able to reveal to you. Why? Because you are little children. కొన్నిసార్లు నేను కొన్ని అదుపులో పెట్టుకొని మాట్లాడగలుగుతున్నాను. ఎందుకంటే నేను ముందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నాను. ఎందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నానంటే మీరు దాన్ని అపార్థం చేసుకుంటున్నారు, దాన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు. కొన్నిసార్లు కొంతమంది ఇలా ఆలోచిస్తుంటారు, వాళ్ళు జ్ఞానులు కావచ్చు, తెలివితేటలు ఉండొచ్చు, కానీ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఇది ఎప్పుడు వినలేదే, ఇది బ్రదర్ కొత్తగా చెప్తున్నారే. ఎందుకు నీకు అలా అనిపిస్తుందంటే నువ్వు ఎప్పుడు వినలేదు కాబట్టి, నువ్వు దీన్ని ఎప్పుడు తెలుసుకోలేదు కాబట్టి, ఎప్పుడు దీని గురించి నువ్వు ఆలోచించలేదు కాబట్టి నీకు బోధించే వాళ్ళు అలాంటి వ్యక్తి నీకు ఆ పదాలు నీకు బోధించలేదు కాబట్టి అది నీ చరిత్రలో కొత్తగా కనిపిస్తుంది. ఇన్ యువర్ లైఫ్ హిస్టరీ ఇట్ విల్ బి ఎ న్యూ థింగ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. Hallelujah. సో ఇన్ ద సేమ్ వే we sometimes slip that word, ఇది ఎప్పుడు ఇల్లే, ఇది మనకు కాదని. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. సో బిఫోర్ we go into the word, so I request sister Trisha's mom, she is not here. Trisha అన్న అమ్మాయి ఇక్కడ లేదు. Shall I say something about Trisha? Okay, done. Praise the Lord. Praise the Lord. Will you stand for it? खड़े हो जाओ फिर. Praise the Lord. Praise the Lord. So sister Cheryl, क्या एडवांस बुकिंग है देखो. Praise the Lord. Praise the Lord. मेरे अच्छे दोस्त है, हम बचपन से एक दूसरे को नहीं जानते. राइट ना सिस्टर? Praise the Lord. Praise the Lord. ఏ मेरे ఆపోజిట్ है. ఆపోజిట్ అంటే తెలియలేదా? Black and white. ఆపోజిట్ అంటే స్త్రీ, ఆమె స్త్రీ, నేను పురుషుడండి. ఛే ఎంత, సి హౌ క్రేజీ దిస్ పీపుల్ ఆర్. వెరీ సాడ్. అండ్ దిస్ పీపుల్ ఆర్ కాల్డ్ స్పిరిచువల్ పీపుల్. భక్తులు అనిపించుకుంటున్నారు. తప్పు, అలా చెప్పుడు చెప్పొద్దు సిస్టర్, నా సహోదరి. వీఆర్ ఆపోజిట్. Men and हंसने women. का नहीं, बेइज्जती कर रहे हैं आप. प्रेज द लॉर्ड. సిస్టర్ త్రిషా అన్నది సిస్టర్ వాళ్ళ అమ్మాయి. షీల్ బి ఇన్ కెనడా. చాలా తెలివిగలది, చాలా తెలివితేటలతో కెనడాలో ఒక్కటిగా సిన్స్ 3 years ఐ థింక్, షీస్ 7 years షీ ఈజ్ ఇన్ కెనడా. మంచి పోరాటం పోరాడుతుంది. సో ఒక పోరాటం ఎలా ఉండేనంటే she was not able to stand. One incident, she will be coming in the month of January and she will give you her testimony. Just ఇలా చెప్తున్నాను. So Trisha, then I told her, Trisha, once again that what she had, the problem is gone. And with that problem, sister came here, but she could not tell me before, but she told the problem of sister Anne. Am I right? Anne Francis. వాళ్ళ అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకోను అన్నది.
ఈరోజు ఒకరు టెస్ట్ మనీ చెప్పాలి, రాలేదు వాళ్ళు. సో ఇక్కడ కూడా గత కింద వారం ఒకరు వచ్చారు, వారి కూతురు కూడా పెళ్లి చేసుకోనన్నది. ఇక్కడికి వచ్చిన దినమే మరుసటి రోజు 3 సంబంధాలు వచ్చినాయి. ఒక సంబంధం ఒప్పుకొని ఆల్రెడీ వెళ్ళి సంబంధం చూడడానికి వెళ్ళారు, ఆ అమ్మాయి ఒప్పుకుందంట. మరి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే వాళ్ళ కూతురు వాళ్ళ కొడుకుకి ఒక కంపెనీ నుంచి వేరే కంపెనీకి ఉద్యోగం వచ్చింది, కానీ నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ దొరకలే. దానికోసం వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చారు. ఇక్కడి నుంచి కిందికి వెళ్ళి ఆటో కూడా ఎక్కలే, ఆటో ఎక్కుతున్నారు, నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ వచ్చేసింది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ಮುಂದಾನಿ ಹಿಂಗೆ ಪಿಡಿಕ್ಯಾದಮ್ಮ, ಇದು ಕಡುಲು ಬಿಡೋ ಕೈ ತಟ್ಟಿ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದಾನಿ పోదో. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Hallelujah. సో సిస్టర్ షెరిల్ వాళ్ళ కూతురు నాకు పరిచయం అయిన తర్వాత చాలా చక్కగా కంపెనీలో నేను ఉంటానా లేదా, ఈ ఉద్యోగంలో ఉంటా. మనం అనుకుంటాం విదేశాల్లో ఉంటే చాలా హాయిగా, చాలా కష్టాలు ఉంటాయి. హల్లెలూయా. Hallelujah. సో సిస్టర్ యాన్ని తీసుకొచ్చింది. ఆమె దీవించబడిన తర్వాత సిస్టర్ నోరు అని తెరిచింది. ఎందుకు అడగండి ఎందుకు బ్రదర్? గట్టిగా. ఎందుకు బ్రదర్? నీకు మైక్ ఇవ్వాలనా? నాకేం జరగలేదండి. అడగవా? నీ వెనక అంటున్నా, నిన్నే. ఇప్పుడు ఎవరైనా చెప్పకపోతే దగ్గర వచ్చి మైక్ ఇస్తా. ఎందుకు అందరు అడగండి. ఎందుకు బ్రదర్? ఎందుకంటే మర్చిపోయినా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. ఎందుకంటే ఈమె ప్రాబ్లం ముందు చెప్పలే, ఆమె ప్రాబ్లం చెప్పింది, ఆమె ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోయింది, ఈమె నోరులో ఆరిపోయినాయి. ఆమేన్. Then she comes and tells me, brother, मैं पहले ही बोलने का था, फिर कहीं को नहीं बोले. Praise the Lord. Praise the Lord. సో తన ప్రాబ్లం కూడా తీరిపోయింది. Amen. వారి యొక్క వదిన గారు, ఆనంటే ఎవరో కాదు, వదిన గారు, ఆమె ప్రాబ్లం కూడా తీరింది. చాలా చక్కగా దీవించబడ్డాడు. Praise the Lord. సో ఈరోజు ప్రత్యేకంగా సిస్టర్ యొక్క బర్త్డే. ఆమేన్. Praise the Lord. హ్యాపీ బర్త్డే Happy సిస్టర్. birthday, sister. ఓకేనా? సో యాక్చువల్లీ వై ఐ లెఫ్ట్ యు నో వితౌట్ ప్రేయింగ్ ఫర్ యూ, బికాస్ అట్ ద లాస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కట్ కేక్ ఫర్ యూ. సో మీది ఒక స్పెషల్ పేరు ఉంటుంది కాబట్టి అందుకే మిమ్మల్ని, కానీ మీ ముఖం చూస్తే నాకు చాలా బాధ అనిపించింది సిస్టర్. ఐ ఫెల్ట్ లిటిల్. ప్రైజ్, నాకు గ్లామర్ పోయింది దానికోసం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. సో సిస్టర్ వాళ్ళ కూతురు త్రిష బర్త్డే ఈరోజు. సో ఈరోజు తన బర్త్డే కొనియాడాలని సిస్టర్ ఈరోజు ప్రత్యేకంగా, మరి ఇన్ని రోజులు ఎందుకు రాలేదంటే తన కుటుంబంలో ఒక పెద్ద మనిషి ఉండే, వాళ్ళ అత్తగారు తనకు బాగలేకుండే కాబట్టి షీ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు మూవ్ అవుట్ సైడ్. సో ఆ సహోదరి కూడా ఆత్మకు శాంతి కలగాలి. మరి ప్రత్యేకంగా త్రిష దేవుడు దీవించాడు, ఆశీర్వదించాడు. అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి ఆమెకి ఎవ్వరు మాట్లాడేవారు లేరు, తల్లి తప్ప. నెక్స్ట్ అయితే నేను ఎప్పుడూ ఉంటాననుకోండి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. కానీ చాలా ఓపికతో చెప్పిన పనులన్నీ చేసి అన్ని విధాలుగా అన్ని కార్యాల్లో బయటకు వచ్చి ఈరోజు మంచి పొజిషన్లో ఉంది. హల్లెలూయా. సో నా వాగ్దానం ఏంటంటే, నేను ఒక మాట చెప్పాను త్రిషకి, త్రిష యూ విల్ బి ఎ క్వీన్ అన్న. ఎంతమందికి ఆమెనంటే. Amen. ప్రైజ్ ది లార్డ్. సో దేవుడు తనని నిజంగా దీవించి ఆశీర్వదించి, Amen. నేను ఇంకొక వాగ్దానం కూడా చేశాను వారి తల్లికి, త్రిష పెళ్లికి నేను వస్తాను, సిస్టర్ విక్టోరియాని మాత్రం తీసుకుపోను. ఆమె చాలా ఓవర్టేక్ చేస్తుంది, ఆడ కూడా ముందు వెళ్ళిపోతుంది నాకంటే లిప్స్టిక్ పెట్టుకొని. ప్రైజ్ ది లార్డ్. విక్టోరియా నేను చూపెడతా, బాధపడకండి మీరు, అంతా తిరిగి వద్దు, నడుముగిడం పట్టుకుంటుంది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. సో అలాగా అయినా ముందు వెళ్ళిపోతుంది ఆమె, 3 రోజుల ముందు ఉంటుంది నాకంటే, ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరు చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్. దేవుడు వాళ్ళని దీవించిన గాక. రుక్నా షాదీ మే జానా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. సో వి విల్ ఆల్ ప్రే ఫర్ త్రిష అండ్ సిస్టర్ షెరిల్ అండ్ హర్ హస్బెండ్ అండ్ సన్ ఆల్సో. వాళ్ళ యొక్క కుమారుని కూడా దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించాలని ఒకసారి 2 చేతులు పైకెత్తి ఆ దేవుడిని మహిమపరుద్దాం. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. Praise the Lord. Praise the Lord. Sister, please sit down. Take your seat, sister. And while going, we are going to cut the cake for you. So don't run away. Hallelujah. Hallelujah. సో కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే నేను చెప్పలేకపోతున్నాను మీకు మాటలు. వాట్ రెవల్యూషన్ ఐఎమ్ గెటింగ్.
అయితే కొన్ని రహస్యాలు ఏదైతే దేవుడు నాకు ఇస్తున్నాడో అది నేను చెప్పకపోవడం వల్ల నీకు ఏ తలుపు అయితే తెరవబడాలో అది తెరవబడ్డం లేదు. వై? బికాస్ వెన్ ఐ రిలీజ్ దట్ సీక్రెట్, ఆ రహస్యం మీకు చెప్తున్నప్పుడు అది మీకు అర్థం కాకపోతే, మీరు తీసుకోకపోతే, కొంతమందికి అర్థం కాకపోయినా సరే ఇది ఏదో చెప్తున్నాడు కదా దీన్ని పరిశీలిద్దాం, లేదా దీన్ని వెళ్ళి తెలుసుకుందాం, తర్వాత బ్రదర్ని అడుగుదాం, బ్రదర్ క్రాస్ రెఫరెన్సెస్ ఇస్తారు. దీనికి తగిన సందేశం, తగిన వాక్యం బ్రదర్ దగ్గర ఉంటుంది. అది తీసుకొని ఇది నేను పొందుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి. ఇది నా జీవిత గమ్యానికి ఒక మార్గాన్ని తెలుస్తుంది. లేకపోతే మనకు దొరకదు. నన్ను వచ్చి అడిగితే నేనేమిస్తా? కొద్ది చింతపండు అయ్యాక అంట, ఎందుకంటే నాకు పులుపు ఇష్టం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. తండ్రి వందనం. ఏం చెప్పాను నాన్న? 1 Corinthians chapter 1 verses 3. చదువు. మరి నాకు చెప్తున్నావు ఎందుకు? తొందరగా వాల్యూమ్ పెట్టాలమ్మా, వెయిట్ చేయదు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. చదువుదాం, విందాం. నేను ప్రశ్న అడుగుతా, వింటారా? చదవండి. వన్స్ అగైన్. మన తండ్రి యగు దేవుని నుండి ప్రభు యేసుక్రీస్తు నుండి మీకు అనుగ్రహమును శాంతియు లభించును గాక. మొదటి కీర్తనలు తీసుకొచ్చినాం మనము. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన లేఖ 3వ అధ్యాయం. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన లేఖ. మరి అక్కడ ఏముంది? ప్రైజ్ ది లార్డ్. 3:1 చదువు నాన్న, గట్టిగా చదువు. సోదరులారా, నిజమునకు ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తులతో, ఆధ్యాత్మిక అంటే దేవుని ఆత్మ కలిగి ఉన్న వ్యక్తులతో మాట్లాడిన విధముగా మీతో మాట్లాడలేకపోయింది. నీతో నేను మాట్లాడలేకపోతున్నాను. మెచ్యూరిటీ, ఎదుగుదల అంటే ఇప్పుడు ఆ పెద్దవాళ్ళతో మాట్లాడినట్టు, దేవుని యొక్క ఆత్మతో నిండి ఉన్న వ్యక్తులతో మాట్లాడినట్టు, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని, సందేశాన్ని ఎరిగి ఉన్న వ్యక్తులతో నేను మాట్లాడినట్టు మీతో నేను మాట్లాడలేకపోతున్నానని పునీత పౌలు గారు చెప్తున్నారు. ఎందుకు? వై? వెన్ ఎవర్ సెయింట్ పాల్ స్పీక్స్, ఎప్పుడు మాట్లాడినా పునీత పౌలు గారు వాట్, వై అన్న రీజన్, ఎందుకు, ఎలాగా అన్న ప్రశ్నలతోనే సమాధానం ఇస్తారు. అది ఎందుకు మీతో మాట్లాడలేకపోతున్నాను చెప్పండి. లౌకికులనియు క్రైస్తవ విశ్వాసములో పసిబిడ్డలనియే. చూడండి, లౌకిక అంటే లోకరీతిగా జీవించేవారని, మరి వాక్యములో మీరు ఎలా ఉన్నారంటే పసిబిడ్డల్లాగా ఉన్నారు. ఎలా ఉన్నాం? పసిబిడ్డల్లాగా. చిన్నపిల్ల మనస్తత్వం కలిగి ఉన్నాం. వి లుక్ మెచ్యూర్డ్, వి యాక్ట్ మెచ్యూర్డ్, వి థింక్ వి ఆర్ మెచ్యూర్డ్, బట్ ఇన్ ద వర్డ్, దేవుని యొక్క సన్నిధిలో, దేవుని యొక్క వాక్కులో ప్రార్థన చేయొచ్చండి. దేవుని వాక్కు మనలో ఆ మెచ్యూరిటీ, ఆ యొక్క ఎదుగుదలలో మనం ఇంకా పసిబిడ్డలుగా ఉన్నాం. కాబట్టి పసిబిడ్డలకు మాంసాహారం పెట్టొచ్చా? ఈ వాక్యం మీరు చాలా వినుంటారు మన చర్చిలో, వేరే వాళ్ళు. కానీ ఈరోజు మనం ఎక్కడున్నాం? సిస్టర్ నన్ను చూడండి, లలిత సిస్టర్, ఈరోజు ఎక్కడున్నాం? నేను పసిబిడ్డలాగా ఉన్నానా? ఎందుకు నాకు స్వస్థత వస్తలేదు? ఎందుకు నేను దీవించబడ్డం లేదు? ఎందుకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నాయి? ఎందుకు నా భర్త మారలేదు, నా భార్య మారలేదు? ఎందుకు కార్యాలు నా జీవితం? ఎందుకంటే పసిబిడ్డలకు సైకిల్ కొనివ్వరండి, పసిబిడ్డలకు బైక్ కొనివ్వరండి, పసిబిడ్డలకు కారు ఇవ్వరండి. ఎదుగుదల మీకు కారు, మరి అన్ని రకాలుగా పెద్దలకు కావాల్సిన ప్రతి ఒక్క కోరికలు మీకు కావాలి. పసిబిడ్డలకు వర్తిక పెళ్లి చేస్తారా లక్ష్మి గారు? చెయ్యరు. ఎందుకంటే ఇంకా పసిబిడ్డ. ఎందుకు నాకు పెళ్ళి అవుతలేదంటే ఇంకా నువ్వు పసిబిడ్డ. నీకు పెళ్లి చేస్తే నీ బిడ్డలు కూడా అజ్ఞానులై పుడతారు, ఎందుకంటే నువ్వు అజ్ఞానివై ఉన్నావు కాబట్టి. సో ద వే యూ ఇంక్రీజ్, ద వే యూ విల్ బ్లెస్ యూ. సో ఏ రీతిగా వాక్కులో ఎదుగుతామో, ఫస్ట్ సీక్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ కమ్ బిహైండ్ యూ, ఇట్ విల్ ఫాలో యూ. నేను ఈ రోజుకి కారణం ఆ వర్డే. ఆ వర్డ్ ఎవరు? దేవుడే. సో వీ హ్యావ్ టు నో మోర్, వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ మోర్, వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. So St. Paul says, I cannot teach you because you are still babies. Say babies.
గట్టిగా Babies. ఇంకొకసారి Babies. అదే కదా మనము. సో వీఆర్ బేబీస్ ఇన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, బట్ వీఆర్ మెచ్యూర్డ్ ఇన్ ద World. world. So babies, they cannot remember nor they have to have anything because they are taken care by elders. Babies ni evaru chustaru? Peddavaళ్ళు. So we depend upon somebody's hand, we depend upon somebody prayer, we depend upon somebody's sacrifices. We are not doing anything because we are Babies. మళ్ళీ Babies. మళ్ళీ Babies. బ్రదర్ ప్రేయర్ చేయి. ఇంకా నువ్వు చిన్న పిల్లడు. నా తండ్రి మీద నేను చదువుకోవడానికి ఆధారపడినట్లు నువ్వు ఒక వ్యక్తి మీద ఆధారపడున్నావు. నో, వీ హ్యావ్ టు గ్రో. అందుకనే ఈ దైవ జ్ఞానం. ఊరికే అరుస్తలేరు మనుషులు. ఊరికే గంటలు కొద్ది త్యాగం చేసుకొని తిని తినక ఉపవాసం ఉండి మన కోసం ప్రార్థన చేసుకొని వాక్యం తీసుకురావడం లేదు. దే హ్యావ్ దిస్ హంగర్. ఈ యొక్క వాళ్ళలో ఈ ఆకలి ఉన్నది, ఈ దాహం ఉన్నది. దేవుని బిడ్డలు ఎదగాలి. దేంట్లో? వాక్కులో. ఎందుకు? దీవించబడ్డానికి, దీవెనగా మారడానికి. ఈరోజు ఈ వాక్కును తీసుకెళ్తే ఒక్క వ్యక్తి డిగ్రీ చదివితే, ఒక వ్యక్తి లాయర్ అయితే కుటుంబం అంతా పోషించగలుగుతాం. ఒక్క వ్యక్తి వాక్కులో ఎదిగితే కుటుంబం అంతా దీవించబడుతుంది. రక్షణ సక్కరేకి వచ్చింది, కుటుంబం అందరికి వచ్చింది. పొట్టి సక్కకి రక్షణ వచ్చింది. చెరసాల యొక్క ఆ యొక్క శతాధిపతి యజమాని, ఆ కాపరికి రక్షణ వచ్చింది, కుటుంబం అందరికీ రక్షణ వచ్చింది. కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఈ ఒక్కొక్క వాక్కు మనల్ని అంతగా దీవించబడుతుంది. సో ఇంకా పసిబిడ్డలుగా ఉండకండి. గత వారం నేర్పించింది మర్చిపోకండి. ఇంకా ఎదగడానికి, ఇంకా వినడానికి, ఇంకా ఆశీర్వాదంతో నింపుకొని పోవడానికి. నేను చెప్తున్నాను కదా, ఎవరి హస్తం కూడా మీ మీద పడకుండా అన్ని దీవెనల నుంచి మీరు పట్టుకెళ్తారు. ఎందుకు తెలుసా? ఆ వాక్కు మీలో నింపుకొని పోతున్నారు కాబట్టి. అది ఈ లోకంలో ఉన్న పెద్ద కరెన్సీ డాలర్ కావచ్చు. మన ట్రంప్ గారు ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత డాలర్ రేటు 118% పెరిగింది. వాటికంటే పెద్ద కరెన్సీ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి దేని మేము పరుస్తాం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. సో ఎవరైనా దేవుళ్ళో 2 Corinthians chapter 5 verse 17, anyone is in Christ is a new creation, all things have passed away. సో దేవుళ్ళో జన్మించిన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి నూతన వ్యక్తి. సో దేవుని యొక్క బిడ్డలు, దేవుని యొక్క బిడ్డలుగా పిలువబడిన వారు, మరి రక్షణ పొందుకున్న వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే దే విల్ హ్యావ్ హంగర్. వారికి ఆకలి ఉంటుంది. వాక్యానికి, స్తుతి ఆరాధనకి, ప్రార్థనకి, ప్రతి ఒక్క దైవిక కార్యానికి ఆ యొక్క పరుగుడు ఉంటుంది. వారు ఆలస్యంగా రారు, వేగంగా వస్తారు, ముందొస్తారు, అన్నిటినీ స్వీకరించడానికే వస్తారు. మరి ఏది కూడా వదులుకోకూడదు అని ముందుంటారు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, సో దే విల్ హ్యావ్ ద జీల్ ఫర్ జీసస్. నేను చెప్పాను కదా గత వారం, నేను ప్రార్థనకి 3 రోజులు క్రూసైడ్కి వెళ్ళొచ్చాను. నా వీపులో తేలు నన్ను కరిచినా నాకు తెలియదు. నేను దాన్ని వీపుతోనే ఎట్లా రాసినా ఒకసారి ఊగండి గట్టిగా. మీ కుర్చీకి మీ నడుమును రాయండి, ఇట్లా రాయకపోతే వచ్చి రాస్తా నేను. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. పొద్దున్న లేచి చూస్తే ఆ తేలు ఎక్కడుంది? కింద. అబ్బా, అయితే దీన్ని తీసుకొని ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? డాక్టర్ దగ్గరికి. అవునా కాదు? వెళ్ళాలన్నా ఉందా? తేలు పాయిజన్. అవునా కాదు? సస్తర్. అవునా కాదు? అవును, సావలే. అప్పుడే అనుకున్నాను, అబ్బా తేళ్లను పాములను కాళ్ళ కింద తొక్కుతా అన్నాడు. ఆ అభిషేకం నాకు వచ్చేసిందని దీన్ని తీసుకుపోయి 10 మందికి చూపెట్టాలి. తేలు చాలా రోజులు బుక్కులో పెట్టినది, ఎండిపోయింది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. అందరు లవ్వర్లు యొక్క పువ్వులు కాగితాలు పెట్టుకుంటారు, నేను తేళ్లు పెట్టుకున్నా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. జీల్, ఆకలి, దేవుడు అంటే ఇష్టం. పాగలోగ్యాతమై కుటుంబం లేదా, ఎవ్వరు లేరా వెనుక ముందు, ఎక్కడ పడితే అక్కడ పరిగెడతాడు, ఎక్కడ చూస్తే ఇతనే ఉంటాడు అనుకున్నారు. ఒక్క పాటకు విజయవాడ వెళ్ళేవాడినండి. ఎన్ని పాటలు? అబ్బా उतना दूर आना क्या, एक ही गाना देते, मैं उतना दूर जाता था इसलिए इतना दूर लेके आया. प्रेज द लॉर्ड. హల్లెలూయా. తండ్రి వందనం, యేసువా వందనం. కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఎప్పుడైతే ఆ సీలు మనకు ఉంటుందో
ఆ యొక్క దీవెనలు మన మీదకి దిగి వస్తుంది. Amen. ఆకలి మనకు ఉంటది. సో దేవుళ్ళు జన్మించిన వాళ్ళకి ఇలాంటి అలవాట్లు చాలా ఉంటాయి. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, అది ఆటోమేటిక్గా పుట్టుకొస్తుంది. నేను పాడాలి, నేను చెయ్యాలి, ఏదో ఒకటి. సో దానివల్ల మీరు అనుకోవచ్చు, దేవుని యొక్క బిడ్డగా నేను నూతనంగా జన్మించాను, దేవుని చేత, దేవుని ఆత్మ చేత అభిషేకించబడ్డాను, నేను రక్షింపబడ్డానని మీరు అనుకోవచ్చు. అలాంటి ఆకలి, అలాంటి దాహం మీకు ఉంటే, చాలామందికి ఉండొచ్చు ప్రార్థన పదే పదే చేయాలని. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. కాబట్టి ఇదంతా దేవుని యొక్క ఆ జీవం ఏదైతే తన ఊపిరి ద్వారా మనలో పోసాడో అది మనలోకి వస్తేనే ఆ ఆకలి పుడుతుంది, ఆ దాహం పుడుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, పెళ్ళిడు వస్తేనే పెళ్లి కోరిక పుడుతుంది కదా. అవును brother. దానికి ముందే పుట్టిందిలే మీకు. ఈ రోజుల్లో 14 నుంచే పుడుతుందంట. అవునా కాదు? నాకు 3 సంవత్సరాల ముందే పుట్టింది. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఎందుకంటే పెళ్లి చేసుకొని చాలా సంవత్సరాలు ఎందుకు మర్చిపోయినా నేను. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Hallelujah. సో చూడండి, దేవుడు తన జీవాన్ని మన లోపల పెట్టాడు కాబట్టి ఆ ఆశలు పుడుతున్నాయి, ఆ కోరికలు పుడుతున్నాయి. ఇప్పుడు మీకంటూ ఒక పురుషుడిని తయారు చేశాడు కాబట్టే కదా ఆశలు పుడతాయి. నాకు కూడా ఒక మొగుడు కావాలి. అదే స్త్రీలను పెట్టాడు కాబట్టి నాకు కూడా ఒక స్త్రీ కావాలి. ఆయన చెప్పని రాదమ్మా, చేసుకొని తీసుకొని పెట్టేసిండు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. Hallelujah. లేకపోతే రాదు. సో మన జీవితంలో ఆ జీవం, దేవుని యొక్క జీవం ఉంటేనే ఆయన కోరిక పుడుతుంది. Amen. డు యు ఫాలో మీ? Yes, brother. నన్ను మీరు వెంబడిస్తున్నారా లేదా? అవును బ్రదర్. ఏది ఉంటేనే ఆయన కోరిక పుడుతుంది? ఆయన జీవం ఉంటేనే. అవును. బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉంటేనే ఆ ప్రేమ కోరిక పుడుతుంది. అవునా కాదు? అవును బ్రదర్. అవును బ్రదర్. అవును బ్రదర్. రియల్ గా చెప్పండి. అవును బ్రదర్. వి షుడ్ బి అ రియల్ మ్యాన్. Yes. నేను నెక్స్ట్ బోధించబోయేది అదే. Okay. వాట్ ఈస్ రియల్ మ్యాన్? ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. అదే ఒక బాయ్ ఫ్రెండ్ లేకపోతే ఆ కోరికలు పుట్టవు. అక్క నీకు ప్రేమ తెలుసా అంటే, తెలుసా సిస్టర్ మీకు ప్రేమ తెలుసా? లవ్ I know. గట్టిగా I know, brother. వాట్ హ్యాపెండ్ మా? డూ యు నో లవ్? I know that. ఎస్, బికాస్ యు హ్యాడ్ ఎ బాయ్ ఫ్రెండ్. Yes. ప్రైజ్ ది లార్డ్. నౌ ఈజ్ ఇన్ ద గ్రేవ్ యార్డ్. Yes. ఎస్, because she knows, because she has gone through. Example గా testimony, God be glorified. Amen. దేవుడికి మహిమ కలుగునుగా. Amen. I'm not teasing her, Yes. using God's purpose కి. Yes. సో ఆమె లవ్ చేసింది కాబట్టి లవ్ తెలుసు. సో ఇప్పుడు సిస్టర్, నువ్వు కూడా లైన్ కొట్టినవి, అందరు అదే క్యాండిడేట్ ఉన్నారు ఈడ. ఒక్కడు ధర్మంగా చేసుకున్నాడు, ఒక్కడు కనిపిస్తలేడు ఈడ. అమ్మ అన్నపూర్ణ, నువ్వు రాంగ్ సైడే. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. ఎవరన్నా ఒక నిన్ను లలిత సిస్టర్ వెనకనే ఉన్నాడు. నీ సంగతి నాకు తెలియదమ్మా. పోనీ ఇక్కడ చూస్తున్నా, వద్దులే, ఎందుకు నా పరువు తీసుకోవాలి, ఏజ్ బరాబర్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. చూడండి, అరే నేచురల్ పాప ఇన్సెంట్ లైన్ అడిచి కట్టుకునే లేవు చుమ్మా అమ్మ పాప తంగలా నెస్మా చోల్ సిస్టర్ ఇలా పోయి పేసేది కడులు సన్నిధి లెక్కరే. అమ్మ ఫోటో పుట్టుడు. అరే కోయి ఏక్తో ఆవు బార్. అమ్మ నువ్వు చెప్పమ్మా బిల్లు చే. అరే వద్దులే, నువ్వు కూడా నాకు సెట్ అయితే లేవు సరిగా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. అమ్మ ఎలిజబెత్, తూ నా బతుకు, అందరు అట్లనే ఉంటారు. అరే అమ్మ నువ్వు బ్లెస్సీ, ఏం పేరు అబ్బా, యాడా అసలు ముఖం చూస్తే తెలుస్తలేదా? అది పల్సు చుమ్మా ఎనాత్కి ఎందుకు ఎక్కడికి. ప్రైజ్ Praise the Lord. ఒక్కరు లేర్రా బాబు. నేను ఈడ అడుగుతా, మంజులా నువ్వు చెప్పమ్మా, నీకు లవ్ తెలుసా? ఉండు, ఎలా నువ్వు ఓవర్టేక్ చేయక నన్ను కొడతా. చెప్పు, లవ్ చేసినావా లేదా? చేసినా. నన్ను ఒక్కడు నీతిమంతుడు దొరుకుతలేడు రా బాబు. అమ్మ రాజ్కుమార్ నీ దగ్గరికి రా, నేను దూరంగా పోతున్నాలే, వద్దులే. ఇంకా ఎవరని? అమ్మ పుష్ప, నువ్వు చాలా నీతిమంతుడు రాలే. అమ్మ ఒకరు లేరు. ఇప్పుడు నాకు సాక్ష్యం ఎట్లా దొరుకుతుంది? నిన్ను అడగనే నేను. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Praise the Lord.
ఏ ఊకమ్మా కొట్టినా కొడుతుంది ఆమె, నీకు తెలియదు. నాకు తెలుసులే కొన్ని హిస్టరీలు, నాకు తెలుసు నీది తెలిసినట్టు. నీళ్ళ బిందె ఎత్తుమంటే లైన్ మాటాయించినవు నువ్వు. పెళ్లిలో నీళ్ళు బిందె ఎత్తి ఎత్తి అంటే ఎత్తించుని పట్టుకుంది. అట్లలా కూడా చేస్తారా? ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. Hallelujah. అట్లుంది. ఇక్కడ ఒక్కొక్కరి హిస్టరీ ఉంటే చాలా ఘోరంగా ఉంటుంది. సో చూడండి, లవ్ చేయలే బేటా, తూ లవ్ మ్యారేజ్ కరా. అరే తూ ఈ మాట ఒక్కడు లేడు చూడు, బ్లెస్సి నాకు సపోర్ట్ చేసినాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. रुकना नहीं है तुम, चलते ही जाना है. जल्दी करो. डरना नहीं है तुम, बढ़ते ही जाना है. रुकना नहीं है तुम, चलते ही जाना है. नहीं है तुम, बढ़ते ही जाना है. ओ राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, यीशु मेरे संग है. राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, यीशु हमारे संग है. क्या बात है. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఎవరైతే ఈ పెళ్ళి అంటే వివాహం తల్లిదండ్రులు అరేంజ్ చేసి చేసిన వాళ్ళు ఉంటారో వారికి ప్రేమించాలి అంటే, ప్రేమ అన్నది, ప్రేమ వివాహం అంటే వివరంగా తెలియదు. దే డోంట్ నో. ఆ టేస్ట్ వాళ్ళకి తెలియదు. అవునా కాదు? ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. అదే విధంగా చూడండి, దేవుడు మన జీవితంలో ఏదైతే మనకు పోసాడు, ఈ ప్రేమించిన వాళ్ళకందరికీ తెలుస్తుంది ప్రేమ ఏంటిదంట ఇంగ్లీష్లో. Blind. Love చేసి నల్ల చేసి బ్లైండ్ అంట. అంటే అప్పుడప్పుడు నేను మొన్న చెప్పినా కదా, మానవుని యొక్క శరీరం దేనికి సమానంగా ఉంటుంది? టు కంపేర్ దిస్ ఫ్లెష్ బాడీ ఇస్ కంపేర్ టు ద యానిమల్ లైఫ్. యానిమల్ జీవితం లాంటిది, రక్తంతోనే జీవిస్తుంది ఇది. అదేవిధంగా మనముడు పాలు పిల్లి తాగినట్టే లవ్ ఈజ్ blind. ఏముండదంట. నో రిలేషన్షిప్ విల్ బి దేర్. ఎవరన్నా పట్టుకోవచ్చు. లవ్ ఈజ్ Blind. అట్లా. సో ఆత్మ ఉంటేనే, అనుభూతి ఉంటేనే, అనుభవం ఉంటేనే నీకేం తెలుసమ్మా లవ్ చేస్తే. అగో అడ్వాన్స్గా ఉన్నారు పిల్లలు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. చేసిందంతా చేసి ఒకరు ఏం తెలియనట్టు కూర్చున్నారు చూడు. ఎంత సుప్పునాథులు ఉన్నారు రా బాబు ఈడ, చెప్పు వర్తిగా. అవునా కాదా? అంత మంచోళ్ళం అనిపించుకుంటామంటే, అబ్బా నా అంత సన్యాసి ఇంకొకటి ఉండనే ఉండడు. ఆ రకం ముసుకేసుకుంటే చాలు అన్ని కప్పినట్టే. ఆ ఇంటికి ఎవరైనా వస్తే బొంతేసినట్టే మీద. ఆ బతుకుతున్నాం. సో వెన్ యూ హ్యావ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ జీసస్, ఆయన జీవితం మనలో ఉంటేనే ఆకర్షణ వస్తుంది. Amen. ఆ ప్రేమ ఏదైతే మనము, నేను వివరించడానికే ఈ స్టోరీస్ అని చెప్పాను. సో ఆ ప్రేమ ఎప్పుడైతే మనం ప్రేమిస్తామో ఒక వ్యక్తిని, అదేవిధంగా ఇతరులు కూడా ప్రేమిస్తే మనకు తెలుస్తుంది ఇది ఇలా ఉంటుంది ఎఫెక్ట్. మీరు ఎక్కడైనా ప్రేమికులను చూడండి, వాళ్ళ నడక చూసి, వాళ్ళు ఉండడం చూసి, వాళ్ళు ఇవ్వడం అదంతా ఏదైనా చూస్తే ఇది ఏదో కనిపిస్తుంది మన అంటాం పిల్లని. మన పిల్లలే ఉండనివ్వండి. అవునా? నీకు తేడా కనిపిస్తే లేదే? ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. తేడా ఏదో మార్పు కనిపిస్తుంది కదా. అవును. సో మీరు ఈజీగా కనిపెడతారు. ఒక మన అమ్మాయి కావచ్చు, మన అబ్బాయి కావచ్చు, ఈమెలో ఏదో వాళ్ళ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ మారిపోతుంది, వాళ్ళు కూర్చోవడం మాట్లాడడం కూడా పోతే ఇలా చూసుకుంటూ పోతుంది. అంటే బాయ్ ఫ్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ చూసినట్టే, ఆ అమ్మాయి ఇది ఎవరినో చూసి వచ్చిందిరా బాబు అని మనకు అర్థమైపోతుంది. చూడండి, ఆ స్వభావం మనలో ఉంటే ఆయన గుణాలు మనకు వస్తాయి. అది మనకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది.
సో వెన్ సంబడి హ్యాస్ దట్ లైఫ్, అంటే ఆ జన్మించినప్పుడు, వెన్ యు ఆర్ బోర్న్ అగైన్, వెన్ యు బికమ్ ద సన్ అండ్ డాటర్ ఆఫ్ గాడ్, యు విల్ రిసీవ్ దట్ స్పిరిట్, దట్ నేచర్ విల్ కమ్ ఇన్ టు యూ. అప్పుడే వస్తుంది. అప్పటిదాకా దైవిక స్వభావ జీవితము అప్పటిదాకా. ఎందుకంటే నీలో వచ్చింది ఎవరు? దేవుని యొక్క ఆత్మ, దేవుని యొక్క జీవం, దేవుని యొక్క స్వభావాలు, గుణగణాలు అన్నీ వచ్చినాయి కాబట్టి నువ్వు ఆయనలాగానే నడుస్తావు. యు మే ప్లే, యు మే జోక్, బట్ ఇంటర్నల్లీ యు ఆర్ లైక్ ఇన్ హిస్ ఓన్ ఇమేజ్ అండ్ లైక్నెస్. సో అది వస్తేనే ఇవన్నీ వస్తాయి, అది వస్తేనే ఆర్భాటం ఉంటుంది, అది వస్తేనే ఆయన గురించి. ఇప్పుడు ఒక మాట చెప్పాలనా? చెప్పాలనా వద్దా? చెప్పండి బ్రదర్. ఇప్పుడు నీ లవ్వర్ గురించి ఏదైనా నేను వచ్చి చెప్తున్నా అని అనుకో, నీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? చెప్పు, వాడి గురించి మాట్లాడదంటవా? ఏమన్నాడే, నా గురించి ఏమన్నా అడిగిండా? రేపు వస్తానడా? అవును, నన్ను అడగడం మర్చిపోయి, రేపు ఎన్ని గంటలకు వస్తాను, నేను తర్వాత చెప్పిపోయే, నీకు ఆల్మోక్తా. అవునా కాదు? అవును బ్రదర్. ఏమమ్మా నువ్వు అలా కూర్చుండిపోవు? అందుకే లవ్ చేసుకోవాలన్నా, నువ్వు కన్ను ముందు గురికి, నేనేం చేయాలి? ప్రైజ్ ది లార్డ్. మీ తమ్ముడి గురించి మాట్లాడుతున్నా, మీ వదినతోటి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, చూడండి, ఒక్క విషయం ఎప్పుడైతే మనం మన లవ్వర్ గురించి ఎవరైనా వచ్చి చెప్తున్నారో, మనం అనుకున్న వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నారు, ఏమంటావు అన్నపూర్ణ? ఎలా ఉంటుంది? ఇంకా వినాలి, ఇంకా ఇంకా నిద్ర కూడా రాదు బిల్లు. రాత్రి అంతా ఫోన్ టింగ్ అని ఇలా తీసి ఫోన్ వచ్చిందేమో, మెసేజ్ వచ్చిందేమో, నిద్ర కూడా రాదు. అవునా కాదు? ఏమంటావు డేజీ అమ్మ? అవునా కాదు? చూసి చూడనట్టుంటుంది, ఏం చేస్తుంది ఆమె? హల్లెలూయా. అలాగనమాట. అదే స్వభావం నీలో వస్తే యేసు మాట అంటే నీకు ఎదురు ఉంటుంది. అరే బ్రదర్ వచ్చిండు, మంచిది, సిస్టర్ వచ్చింది, భావం మనలో రాదు. అప్పుడు వరకు మనము ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, హల్లెలూయా, మారు మనసు పొందము. సో వెన్ యూ రిసీవ్ దట్ వర్డ్, దట్ లైఫ్, దట్ ట్రాన్స్ఫిగరేషన్, హల్లెలూయా. ట్రాన్స్ఫిగరేషన్ అంటే ఏంటిదండి? దివ్య రూప దర్శనం. అంటే దర్శనం ఏదైతే మనం ఏసేది చూసామో అదే దివ్య రూపాన్ని మనము దర్శిస్తాం. అంటే మనము దివ్య రూప దర్శనం మనలో జరుగుతుంది. ఏసే తెల్లగా మారిండా, నువ్వు తెల్లగా మారుతావు. దేవుని శక్తి నువ్వు చూడగలిగావా? అదే శక్తి ప్రజలు నిన్లో చూస్తాడు. యూ విల్ రిసీవ్ దట్ పవర్, దట్ అనాయింటింగ్ విల్ కమ్, దట్ హోలీనెస్ విల్ ఫ్లో ఫ్రమ్ యూ టు మెనీ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. ఆ రకంగా టిల్ దెన్ యూ కెనాట్ సీ. నాకు దేవుని యొక్క గుణగణాలు ఈయనలో కనిపిస్తలేవు. మీ బట్టల్లో కాదండి. నేను గత వారం వాక్యంలో చెప్పాను, సూటు బూటు చూసి మనం అలసిపోయినాం, మనుషులు హ్యాండ్సమ్గా చూసి వాళ్ళను కూడా అలసిపోయినాం. ఎందుకంటే దాంతో కార్యాలు మనం చూడలేకపోతున్నాం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఈ గుణము వస్తుందో, యు విల్ నాట్ రెస్పాండ్ టు ద వరల్డ్, యు విల్ రెస్పాండ్ ఓన్లీ టు ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్. ఇప్పుడు చెప్తాను, ఇప్పుడు ఎవ్వరు ఏది చెప్పినా ఇక్కడ వింటారా మీరు? అంటే దేవుని వాక్యం కాదండి, జనరల్గా అక్క నువ్వు ఇట్లుండాలి, చెల్లి ఇట్లుండాలి, అది ఇది మీరు చెప్తే వింటారా? వినొచ్చు, వినకపోవచ్చు, ఇటు విని ఇటు అని వదిలేచ్చు. అదే నీకు ఆస్ట్రేలియా నుంచి ఫోన్ వచ్చింది అనుకో, వింటావా? వినవా? నీకు నచ్చిన వ్యక్తి, నీ హృదయానుసారంగా నచ్చిన వ్యక్తి, ఒక్క ఫోన్, ఆయన ఏం చెప్తే ఇప్పుడు చేస్తావా చేయవా? గట్టిగా గట్టిగా చప్పట్లతో రుకనా నహీ హై తుమ్ చల్తే హీ జానా హై. గట్టిగా పాట వచ్చేయాలి ఇప్పుడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. మా తనుసరి పాట నేను పాడుతున్నా, అందుకే అడిగినాను వచ్చి పాటరా అని. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. కాబట్టి చూడండి, we will respond only to the person whose life is for us. మన కోసం త్యాగం చేసిన భర్త కావచ్చు, కొడుకు కావచ్చు, కూతురు కావచ్చు, we will only respond. సో ఎప్పుడైతే ఆ దివ్య రూపాన్ని మనము పొందుకుంటామో దానికే రెస్పాండ్ అవుతాం. ప్రతి దేవుని వాక్కుకి మీరు బదులు పలుకుతారు, ఎస్ లార్డ్, హల్లెలూయా. చూసారా?
ఒక్క స్వరము చాలు, దానికి మనం రెస్పాండ్ అవుతాం. బట్ వెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ దట్ లైఫ్ ఇన్ యూ, యూ విల్ నాట్ రెస్పాండ్ టు దట్ వాట్ యు సే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. దానికి బదులు పలకం, దానిలాగా జీవించాం. మీ ఆయన చెప్తే కూర్చో అంటే కూర్చుంటావు, లేవమంటే లేవాలి, నడవమంటే నడవాలి, చేతులు కట్టుకోమంటే కట్టుకుంటా. ఏం కొత్తగా చెప్తున్నావు, కట్టుకో, మారిపోయినా నేను ముందులాగా లేనంటే ఏమో పిచ్చెక్కిందో వీడికని చేతులు కట్టుకుంటాం. లేకపోతే ఏమవుతుంది తెలుసు, తోముతాడని. హల్లెలూయా, షైనింగ్ వచ్చేస్తుంది మనకి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. బట్ nowadays we see all the religious people, కోరుకొని దేవుని యొక్క సన్నిధికి వచ్చిన వాళ్ళందరినీ, బాప్టిజం తీసుకున్నోడిని, తీసుకోకపోయినోడిని, మారు మనసు పొందుకున్నోడిని, పొందుకోకపోయినోడిని, దైవజనులుగా పిలువబడిన వాళ్ళందరినీ మనం చూస్తే ఆ యొక్క గుణగణాలు చూడలేకపోతున్నాం. ఏమి గుణ ప్లస్ చూడలేకపోతున్నాం. వి సీ మెనీ పీపుల్, ఇదే ప్రాబ్లం. దే ఆర్ కాల్డ్ సో, దే ఆర్ కాల్డ్ సో, సో అండ్ సో డిగ్రీ, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. నేను అది చదివినా, నేను ఇది చదివినా, ఇది నేను మాస్టర్ని, నేను తోల్ని, ఇంకేమని అంటారా, అన్నీ ఉన్నాయి. గుణాలు లేవు కదా. మనిషి గుణం ఉంటే చెప్తారా మనిషి అని, లేకపోతే కుక్క గుణం ఉంటే చెప్తారా మనిషి అని? ఆమేన్. చాలా మందికి తెలియదు వాళ్ళ కుక్కలు, అందుకే చెప్తలేరు. ఇప్పుడు కనుకోలేకపోతున్నారు కుక్కనా మనిషి అని, అందుకే తొందరగా చెప్పలేకపోతున్నారు. హల్లెలూయా. సో we have to have the dimension of that life. If you have that life, if you don't have, you will not have the dimensions. ఆ యొక్క గుణగణాలు మనలో ఉండవు. అవునా కాదా? ప్రైజ్ ది లార్డ్. చూడండి, చాలా మందికి పాటలు రావు, వస్తుంది. మాటలు రావు, వస్తుంది. ప్రార్థన రాదు, వస్తుంది. గుణాలు వస్తున్నాయి. యేసు ప్రార్థన చేసేవాడు, యేసు స్తుతించేవాడు, యేసు మహిమపరిచేవాడు, యేసు తండ్రికి కృతజ్ఞత, అన్నీ వస్తున్నాయి. ఆ త్యాగ గుణాలన్నీ కూడా మనలో వస్తుంది. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఎప్పుడైతే ఆ గుణగణాలు నీకు వస్తాయో, యేసు ఏం చేశాడంట? అద్భుతాలు చేశాడంట, ఆశ్చర్యక్రియలు చేశాడంట. ఇది చెప్పింది మనం ఉన్నావు, నువ్వు ఇప్పుడు చేస్తావు. ఇప్పుడు నీ ద్వారా జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నీలో నుంచి వచ్చేది అదే గుణము, అదే గణాలు. నువ్వు ముందుకు సాక్కుంటూ పోతుంటావు, అది పెరుగుతూ పోతుంటది. నువ్వు ఒకరిని వెళ్ళి నీకోసం అడగవు, నువ్వుకోసం నువ్వు ప్రార్థన చేయవు, ఇతరులకు చేస్తూ ఉంటే నీ జీవితంలో వస్తూనే ఉంటది. నువ్వు చూస్తూనే ఉంటావు. నిన్ను చూసి అనేకులు మారు మనసు పొందుకుంటారు. యేసును చూసి పొందుకున్నట్టు, సచ్చినోడు లేచినట్టు, నిన్ను నీ సన్నిధి ద్వారా నువ్వు ప్రార్థన చేయకపోయినా, నువ్వు చేతులు ఎత్తకపోయినా, నీలో గుణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి wonders will work there. Miracles will happen. Sick will be healed. Lame will walk. The woman who is barren will bear the child, and they will be called the sons and the praise the Lord. మారు మనసు పొందుకున్న వాళ్ళు, మరి అదే విధంగా దేవుని బిడ్డలు అని పిలిచిన వాళ్ళు అయితారు. They will be called the sons and they will be called born again. When you have that life, but we don't see. ఎక్కడ చూస్తున్నాం చెప్పండి నాకు? we see there, వాలకం చూస్తున్నాం, వారి యొక్క పై రూపం చూస్తున్నాం, కానీ వాళ్ళలో ఈ గుణాలు చూస్తలేం. ఈ గుణాలు చాలు మనకి, మన జీవితంలో ఈ గుణాలు కావాలి. అందుకే నేను చెప్పాను, సూట్ వేసుకున్న వాళ్ళకు టైర్డ్ అయిపోయాం, బూట్లు వేసుకున్న వాళ్ళతో మనం టైర్డ్ అయిపోయాం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. సో ప్రతి ఒక్క బోర్న్ అగైన్, నేను యేసుకు జన్మించిన బిడ్డని, యేసు నా తండ్రి, రక్షణ పొందుకున్నాను అనుకున్న ప్రతి ఒక్కరూ, బ్రదర్ ఆండ్రూ గారు సీట్ చైర్ లేకపోతే కింద కూర్చోండి వచ్చి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. తండ్రి వందనం, యేసువా వందనం, పావనాత్మదేవా వందనం. సో ఎవ్రీ చైల్డ్ who is born again, every child who is called the son of God, daughter of God, praise the Lord, hallelujah, must learn to do the works as you received the life of God. దేవుని జీవితాన్ని, దేవుని యొక్క ఆ యొక్క జీవంని మనం పొందుకుంటే ఆయన పనులు చేయడానికి నేర్చుకోవాలి. You have to learn to do his work. What Jesus was doing, you have to do those works. ఆ పనులు చేస్తారు, అడ్డమైన పనులు చేయం, పనికిరాని పనులు చేయం.
ఎవరు చెప్తే ఎవరిని చూస్తే ఆ పనులు చేయం. ఓన్లీ జీసస్ వర్క్ హీ విల్ డూ. ప్రశాంత్ ఏమి చేయడు, ఉట్టి కీబోర్డ్ వాయిస్తాడు. హీ విల్ డూ ఓన్లీ వన్ థింగ్. Yes. బట్ మెనీ డూ మెనీ థింగ్స్. అన్నీ చేస్తారు వాళ్ళు. అవ్వ కావాలి, बुआ कावाल. డాక్టర్ भी होना, दुआ भी होना. हाँ, खाना भी होना, पैखाना भी होना. ऐसा क्यों नहीं बोलते? अच्छा रहेगा सुनने में भी, देखने में भी, खाने में भी. क्या ब्रदर बेंजामिन, सही क्या नहीं? सही है. खुशबूदार खाना रहेगा. धन्य हो सहोदरी एलिजबेथ, ऐसा खाना जिसको मिलता. చూడండి, దవా కావాలంటే దువా, మరి అన్నంతో పాటు అది నంచుకోవడానికి ఉంటే చీవ్ కాదు, ఎస్ అనండి. అలాగే చేస్తున్నామండి. వి సే వి ఆర్ బోర్న్ అగైన్. యూ కాల్ యువర్ సెల్ఫ్ సన్ అండ్ డాటర్ ఆఫ్ గాడ్. లుక్ అట్ మీ. హల్లెలూయా. మీరు ఎప్పుడు ఎక్కడ మాట్లాడతారు చూస్తారు, అప్పుడే నాకు కనబడుతుంది. మీరు అనుకోవద్దు అప్పతా పాత చూడండి, అప్పతా పాకపోయి ఉన్నాయి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. Hallelujah. We call, we are the sons and daughters of God. సో యేసు అవ్వ బువ్వ రెండు చేసిండా? లేదు. మరి నువ్వు దేవుని బిడ్డవైతే నువ్వు ఎట్లా చేస్తావు? చెయ్యం. తెలుగులో ఏదో చెప్తారు, ఉన్నోడు పోయిండు, ఉంచుకున్నాడు పోయిండు. అగో మాస్టర్ పీసులు ఉన్నాయి ఈడ. అట్లనే అవుతుంది మన అక్క. మంచిగా బ్రదర్ దగ్గర పోయినా నువ్వు చెప్పిన ఆడికి పోగానే ఇగో బ్రదర్ ఇప్పుడు ఏమంటాడు, అక్కడ ముఖం లేకుండా అయిపోయిందంట. సో యూ కాంట్ డూ బోత్. యూ విల్ స్టార్ట్ డూయింగ్ జీసస్. వాట్ ఎవర్ వర్క్ హీ డిడ్, యూ విల్ స్టార్ట్ డూయింగ్ దట్. యూ విల్ నాట్ డూ డబుల్ గేమ్. ఎన్ని ముఖాలు ఉన్నాయండి మనకి? ఒకటే. ఎన్ని జీవం ఉందండి? ఒకటే. ఎంతమంది అండి మనకు భర్త? ఒకటే. ఒకటే. ఆ రకంగా. సో వాట్ జీసస్ వర్క్డ్, యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఓవర్ ఇట్. నేను దాంట్లో, నేను దీంట్లో, నో. యూ హ్యావ్ టు వర్క్ వాట్ జీసస్ హస్ టాట్ us టు వర్క్. సో దేవుని బిడ్డలు దేవుడు చేసిన పనే చేస్తారు. Amen. సో వీ హ్యావ్ టు డూ వాట్ గాడ్ డిడ్. అలా అని నేను పని చేయొద్దంటలేను. యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆర్ దేర్. బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఏదైతే దేవుడు మనకు బాధ్యత ఇచ్చాడో, పిల్లలు, ఉద్యోగం, చదువు, దాని తర్వాత మనం అతని బిడ్డలుగా ఖచ్చితంగా ఆయన చేసిన పనులే మనము చేయాలి. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Hallelujah. యేసు రక్తం, జయం. యేసు రక్తం, జయం. యేసు రక్తమే. జయం. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Praise the Lord. If you don't know how God's life work, then you will be trying to use your own will and human power to do God's work. ఎప్పుడైతే దేవుడు చేసిన పనులు మనం చేయకుండా మనం వేరే వేరే పనులు చేసుకుంటూ ఉంటామో, అయితే దేవుని యొక్క కార్యము చేయడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే హ్యూమన్ పవర్ అంటే మన శక్తి సామర్థ్యం మనం ఉపయోగించి ఆ కార్యాన్ని చేయడానికి మనం ప్రయాసపడతాం. దేవుని కార్యం, దేవుని శక్తి, దేవుని స్వభావం మనలో ఉంటే దేవుడు చేసినట్లే చేస్తాం. లేకపోతే సిఫారిష్, లేకపోతే ఒకరు సాయం, లేకపోతే లోకంలో ఏం చేస్తాం? మన జ్ఞానం, మన బుద్ధి, మనకున్న ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద్వారానే ఆ కార్యం చేయగలుగుతాం. ఇప్పుడు నాకు ఒక సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ డిగ్రీ కాలేజ్లో ఒక సీట్ కావాలనుకోండి. బేటా తుమారా నామ్ క్యా హై? జీ చంబల్ సింగ్. ఒక్క సీట్ కావాలంటే నేను ఎక్కడికి వెళ్ళనక్కర్లేదు. చంబర్ సింగ్కి ఒక ఫోన్ చేస్తే కల్ బిజాऊं एक लड़की को, नहीं जब मिलता बिजाऊं आपसे हो जाएगा. अरे क्या बात है यार. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the బయట Lord. చూసారా? మరి మీరు మన బ్రదర్ని పెద్ద హై పోస్ట్ అనుకుంటున్నారా, ప్రిన్సిపల్ అనుకుంటున్నారా? కాదు. आप क्या काम करते, बुरा मत मानो जी. अरे क्या बात बोले यार, जोर से ताली बजाओ. शर्म लग रहा मेरे को, टीचर नहीं बोले आप. प्रेज द लॉर्ड. यहाँ टीचर है, एडमिशन मिलता क्या है कि प्रेज द लॉर्ड. ఆయన నీతి ఈజ్ అ రైచియస్ పర్సన్. హోల్ కాన్వెంట్ హానర్స్ హిమ్. ప్రతిరోజు ఊరుకు పోమంటే పోడు, మొత్తం ఆఫీస్ తాళాలు ఆయన దగ్గర ఉంటాయి.
చంబర్ సింగ్కి జీతం వెనుకుతాం అనుకున్నా. 55,000 నెలకు దొరుకుతుంది ఆయనకి జీతం. ఆయన పోస్ట్ ఏంటిది, ఆయన జీతం ఏంటిది? సింపుల్ అనుకుంటున్నారా? యూ సీ త్రూ యువర్ ఐస్. బట్ గాడ్ బ్లెస్డ్ హిమ్ సో మచ్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ రైచియస్నెస్ అండ్ సిన్సియారిటీ. ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం. హల్లెలూయా. ఇక్కడ నిలబెట్టాలనా? ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. సో వి విల్ నాట్ యూజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. ఇవి చేయము. సో వెన్ యూ హ్యావ్ గాడ్స్ నేచర్, వెన్ యూ వర్క్ ఫర్ గాడ్, యూ విల్ వర్క్ లైక్ గాడ్. ఇవన్నీ ఫెసిలిటీస్ అయినా మీ దగ్గర తెచ్చి పెడతాడు అన్నీ. యూ డి నాట్ రన్ ఎనీవేర్, అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ హ్యూమన్ పవర్. అక్క నీకు ఎవరైనా తెలుసా సెంట్ ఆన్స్లో అని ఇలా వెళ్తాం, అవునా కాదు? సో వెన్ యూ హ్యావ్ దట్, అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను నేను, జస్ట్ అలాగా. హల్లెలూయా. తండ్రి వందనం. సో మనం ఏం చేస్తామంటే, దైవిక స్వభావం మనం లేకపోతే మనం ఏం చేస్తామంటే, మన శరీరం యొక్క శక్తిని, హ్యూమన్ పవర్స్ని మనం యూజ్ చేస్తాం దేవుని యొక్క కార్యాలు మనం పూర్తి చేయడానికి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. సో దేవుని యొక్క జీవితానికి మనం రెస్పాండ్ కావడం లేదనమాట. అంటే యొక్క జీవితం మారు మనసు పొందుకున్నాం, యేసు బిడ్డగా మారాం, కానీ ఆయన జీవితం ఏదైతే మనం పొందుకున్నాం దానికి మనం బదులు పలుకుతలేం. దాంట్లో జీవించాలని ప్రయాసపడతలేం. కాబట్టి మనం శక్తి సామర్థ్యం. మీకు చెప్పాలంటే ఇలాగా చూడండి, మన జీవితంలో అద్భుతాలు ఆశ్చర్యక్రియలు జరగాలి. అపోస్తులు కావచ్చు, దేవుని నమ్మిన బిడ్డలు కావచ్చు, బైబిల్లో చూస్తే చాలామంది ఉన్నారు, వీళ్ళందరూ కష్టపడి బతకలే, అద్భుతాలు ఆశ్చర్యక్రియల మీద బతికారు, అవునా కాదా? ఒక్కరోజు ఆకలితో ఉండలే, కోట్లు తీసుకొచ్చి వాళ్ళ పాదాల చెంత పెట్టారు అనేకులు. కాబట్టి మనం దేవుని బిడ్డలుగా జన్మించామంటే, మారు మనసును మనం పొందుకున్నామంటే అద్భుతాలు ఆశ్చర్యక్రియలు బతకాలి. ప్రతిరోజు మీ జీవితంలో ఒక అద్భుతం ఆశ్చర్యక్రియ జరగాలి. ప్రతి వారం ఒక నూతనమైన జీవితం మనం జీవించే విధంగా ఉండాలి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ రెస్పాండింగ్, ఆ జీవితానికి మనం రెస్పాండ్ కాకపోతే, బదులు పలకకపోతే, దానికోసం ప్రయాస పడకపోతే మనం అక్కడే ఉంటాం. ప్రయాసపడితే నీలో ఏం పెరుగుతుంది? ఆతృతి, ప్రార్థన జీవితం, పాటల జీవితం, స్తుతి ఆరాధన జీవితం, వాక్య జీవితం, ఏది ఏమైనా దేవుని కోసం ఏదైనా ఒకటి చేయాలని ఆశ, కోరిక అన్నింటినీ వదులుకుంటావు, వాటి కోసమే జీవించాలని ఆశపడతావు. నీ జీవితంలో తేళ్ళు పాములు నిన్ను కుట్టొచ్చు, కానీ వాటిని కాదరు చేయక, ఇది దేవుని యొక్క దీవెన, దేవుని యొక్క జీవితం నేను జీవిస్తున్నాను కాబట్టి ఇవేవి నన్ను చేయలేదంటావు. అంటే ఎలాంటి కష్టం వచ్చినా మనము ఎలాగా అంటే ముందుకు మనము వెళ్ళడానికి, కొనసాగడానికి మనం ప్రయాసపడతామే కానీ బలహీనం ఏనాడు పడము. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. సో చాలా మంది ఇలాగా వాళ్ళ శక్తి, వాళ్ళ సామర్థ్యాన్ని ఉపయోగించి ఈరోజు దేవుని యొక్క శక్తి, దేవుని యొక్క జీవితం జీవిస్తూ కూడా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళ శక్తిని ఉపయోగించారు, వాళ్ళ శరీర బలాన్ని ఉపయోగించారు, వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ని ఉపయోగించారు. కాబట్టి ఈరోజు చాలామంది నిరాశతో జీవిస్తున్నారు. దే ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఫ్రస్ట్రేషన్. ఎందుకంటే వాళ్ళ సామర్థ్యంతో చాలా చెప్పిన అక్క, చాలా సంజాయించిన అక్క అంటారా? ఎంత చెప్పినా అరే నువ్వు ఫలానా దగ్గరికి పోయితే అక్కడ పోతే వాళ్ళు సంజాయిస్తారు, వాళ్ళు కూడా సంజాయించినా ఈడ కూడా సంజాయించినా అసలు వినడమే. అయితే ఇల్లంతా ఈరోజు నిరాశతో. చాలామంది ప్రేమికులు కూడా వస్తారు, బ్రదర్ పూర్తిగా అయిపోయింది, బ్రదర్ పెళ్ళి అయిపోయింది, బ్రదర్ పిల్లలు కలగడం లేదు, బ్రదర్ 4 నెలల్లోనే మళ్ళీ నాకు అబార్షన్ అయిపోతుంది. చాలా శక్తి వినియోగించారు. అబార్షన్ కాకుండా ఏమంటావు అనిత? గట్టిగా పిల్లలు కావాలని ఎన్నో సంవత్సరాలు చాలా ప్రయాసపడ్డది, అన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్లు ఉపయోగించేసింది. కూర్చోనన్నా అన్నీ ఒకటే మాట చెప్పినా, ఏది పనికిరాదు అనిత, రాక తప్పదు అన్నా. రాక తప్పదు. ఓ పెళ్ళైన కాడి నుంచి పెళ్ళాం అయిపోయింది ఆమె, పూర్తి పెళ్ళాం. శక్తిని వినియోగించారు. డాక్టర్లు, మంచి మంచి డాక్టర్లు, మొదటి పురుడని ఉన్నదంతా పోసేసింది. చాలా కష్టపడ్డది, కుదరదన్నాను నేను, నా వల్ల కాదు. ప్రార్థన చేస్తున్నా, నేను ఉన్నది చేస్తున్నాను ప్రార్థన. ఎందుకు? వాళ్ళ అక్క చేసింది, వాళ్ళ బావ చేసింది, వాళ్ళ కుటుంబం అంతా ప్రార్థన చేసింది. రాక తప్పదు.
నీ కూతురు రాక తప్పదు ఈడా. నేను వెనక చెప్తలేను కదా. ఎప్పుడు వరకైతే రాలేదు, ఎప్పుడు వరకైతే దేవుడి మీద ఆధారపడలేదో అప్పటి వరకు పిల్ల ముఖం చూడలేకపోయారు, మనవరాల ముఖం చూడలేకపోయింది. కానీ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో చివరి వరకు, రేపు వచ్చే వారము బిడ్డకి జన్మనిస్తుందన్నా కూడా చేతులు సేవకుడు పెట్టి దీవించాడు. అప్పటి వరకే పిల్ల జన్మించలే. కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, చాలామంది ఈరోజు కష్టాలు నష్టాల్లో ఉన్నారు. చాలామంది దే ఆర్ వరీడ్. వై? వాళ్ళ శక్తి. నువ్వు చూడక్క, నేను చూడక్క. చూడవా అక్క? చూస్తా వదినా. ఈ వదినా అక్కల సంబంధం ఎప్పుడు ఎల్లకాలం ఉండాలని నేను ఆశిస్తాను, కానీ శరీరం శక్తిని ఉపయోగిస్తున్నా. నేను చాలామందికి చెప్పి పెట్టినా, చెప్పు చెప్పు, కానీ చివరికి అయ్యయ్యో మీ ఆయన వాడుతున్నాడు. సంపాదించి నీకు ఇచ్చి ఆయన బర్బాద్ అయిపోయింది. అట్లా అయ్యయ్యో గవర్నమెంట్ రిటైర్ అయిన అట్లా అయిపోయింది. ఇప్పుడు అట్లనే అయిపోయింది కదా ఆయన మీద. అప్పుడు అన్నాడు గవర్నమెంట్ స్టాంప్ వేసేస్తా అన్నాడు. ఆడంటే ఆడ. ప్రైజ్ ది లార్డ్. వాళ్ళ కోడలికి బాగా తెలుసు ఆయన గురించి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఎప్పుడు కూడా దైవిక కార్యం చేయాలనుకుంటాం, అవునా కాదా? దేవుళ్ళలోనే ఉండాలి, నేను కూడా అలా ఉండాలి, నేను కూడా ఇలా ఉండాలని అనుకుంటున్నాం. కానీ ఎందుకు ఉండలేకపోతున్నాం? ఇలా అనుకుంటున్నాం కదా. ఏదైతే ఇది అనుకుంటున్నామో, ఏ సినిమా అయితే చూడొద్దు దేవుళ్ళనే ఉండాలనుకుంటున్నామో, కొడుకుని తీసుకొని సినిమాకి వెళ్ళిపోతున్నాం. ఏ సినిమా సిస్టర్ అది? మీ గురించి చెప్తున్నా, చెప్పండి. ఏ సినిమా అది? అది ఎవరెవరు వెళ్ళండి సిస్టర్? ఎప్పుడండి? ఈ సహోదరి ప్రార్థన జీవితం వెళ్ళిపోతున్నారా సిస్టర్? ఓకే సిస్టర్, ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఇగో ఇట్లా ప్రార్థనలో ఉండాలని కోరుకొని చూడండి, వాట్ వీ వాంట్ టు డూ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ, బట్ వాట్ వీ డోంట్ వాంట్ టు డూ వీ విల్ డూ దట్. రండి లోపల రండి తొందరగా. సో అవునా కాదా? చాలామంది కోరుకుంటారు దైవ కార్యం చేయాలి, దేవుళ్ళో ఉండాలి, భక్తిపూర్వకంగా జీవించాలి, ఎవరికి అన్యాయం చేయొద్దు, ఎవరికి మోసం చేయొద్దు, అబద్ధం చెప్పొద్దు. ఇవన్నీ కూడా మన కోరికలు, అవునా కాదు? కానీ చేయలేకపోతున్నాం. అబద్ధం ఆడదని, అబ్బా నిన్ననే అనుకున్నానక్క అబద్ధం ఆడద్దని. పొద్దున వీడి వల్లే అబద్ధం చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు చాలామంది ఏసు రక్తమే చేయం, ఏసు రక్తమే చేయం, ఏసు రక్తమే చేయం, అవునా కాదా? కొంతమంది ఉన్నారు అవసరం వచ్చినప్పుడు ఊరికే ఏసు రక్తమే చెప్తారు. ఆ తర్వాత లేదు రక్తం, లేదు రక్తం, లేదు రక్తం. సాక్షులు ఉన్నారు, లేపాలనా? లేపి చూపెట్టాలనా? ఎంత ఆశ! అబ్బా ప్రైజ్ ది లార్డ్. సో చూడండి, ఇంతగా దేవుణ్ణి స్తుతిస్తున్నాయి బిడ్డ. ఏమనుకుంటుంది తెలుసా? నా నోటి నుంచి చెడు రావద్దు, అవునా కాదు? తాత నువ్వు ప్రీచర్వే నా అడుగుతుంది మా తనుసూరి అప్పుడప్పుడు. అవును నేనే. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఎందుకంటే నోరు, అవునా కాదు? నేను ఎవరి గురించి ఎందుకు చెప్పాలి? నా గురించి నేను చెప్పడంలో ఏ బాధ లేదు. సో ఐ వాంట్ టు కంట్రోల్ మై టైం, లాంగ్వేజ్, ఎవ్రీథింగ్, బట్ ఐ లూజ్ ఇట్. నీ వల్ల అంటమా లేదా? ప్రైజ్ ది లార్డ్. కాబట్టి చూడండి ప్రియమని, ఇలా అనుకున్న తర్వాత కూడా నేను ఏదైతే చెయ్యాలనుకుంటున్నానో, నా భార్య, నా భర్త, నా బిడ్డలు, నా సంఘం, నేను నా దేవుడితో అలా ఉండాలని, కానీ ఉండలేకపోతున్నా. వాంటెడ్లీ కాదు. ఎందుకు అని ఎవరైనా అడిగినరా? నేను ముందు చెప్పాను మీకు, మనం 3 భాగాలు కలిగి జీవిస్తున్నామని. ఒకటి రక్తం. రక్తం దేనికి పనికి వస్తుంది? శరీరానికి. ఈ శరీరం జీవించేది దేని వల్ల? రక్తం. హృదయంలో మట్టి నుండి పుట్టిన ఈ శరీరం, నెక్స్ట్ జీవం ఉండాలి, జీవం ఉండాలి. మట్టి నుండి పుట్టిన రెండోది హృదయంలో ఉన్న ఆత్మ. మూడోది నేను ఒక మాట చెప్పిన మీకు, దీనికి ఇంకా జీసస్ అక్కడికి రాకముందే సైతాన్ అక్కడ అటాక్ చేశాడని. ఈ మాటకి చాలామంది అబ్బా
యావే దేవుడు గార్డెన్లోనే ఉన్నాడు కదా, దీనికి ఇంకా రక్షణ రాలే అక్కడ వరకు. జస్ట్ 2 weeks హ్యాండిల్డ్. ఆయన శరీరం చేత, ఆయన రక్తం చేత ఈ యొక్క శరీరాన్ని, హృదయాన్ని మనకు రక్షణ, కానీ మనసుకి ఇంకా రక్షణ రాలే, వస్తుంది చెప్తా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. అర్థమైందా? ముందు చెప్పిన నేను, బుర్రకు మనసుకి రక్షణ హృదయానికి వచ్చింది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. సో ఈవెన్ సెయింట్ పాల్, పునీత పౌలు గారు సౌలు నుండి పౌలుగా మారి దేవుని సేవకుడుగా జీవిస్తూ అద్భుతాలు, ఆశ్చర్యక్రియలు చేస్తున్న పునీత పౌలు గారికి వచ్చిన కష్టాలు మీకు చెప్తున్నాడు. ఏమని? నేను ఏదైతే చేయకూడుతున్నానో అది చేయలేక, ఏదైతే చేయొద్దనుకుంటున్నానో అది చేసి నేను జీవిస్తున్నాను. హల్లెలూయా. తండ్రి వందనం, యేసువా వందనం. అయితే ఇక్కడ అతను ఏమన్నాడంటే, నేను ఏదైతే చేయాలనుకుంటున్నానో అది దైవిక కార్యం, అది ఒక రకమైన జ్ఞానం, ఆజ్ఞ, కమాండ్మెంట్. మరి ఇంకొక చట్టం, ఒక చట్టం అంటే దేవుడిది, మరొక చట్టం ఏంటిదంటే సైతాన్ది, పాపంది. ఒక చట్టం ఏం చెప్తుంది? మంచిదే చేయాలని. కానీ మంచిది చేయాలన్న చట్టము కంటే మంచిది చేయొద్దన్న చట్టాన్ని నేను పాటిస్తున్నాను. నేను అది చేయొద్దనుకుంటున్నాను, అబద్ధపు జీవితం, కానీ అదే చేస్తున్నాను. అంటే ఏది నన్ను కంట్రోల్ చేస్తుంది, ఏది నన్ను రూల్ చేస్తుంది ఇక్కడ అంటే, ఏదైతే నేను వద్దనుకుంటున్నా చేస్తున్నాను. ఈ సాతాన్ పాపం యొక్క చట్టము నన్ను అదుపులో పెట్టుకొని నన్ను పరిపాలిస్తుంది. నాలో ఉన్న దైవిక చట్టము ఏదైతే నన్ను ఇట్లా నడవాలి, ఇట్లా నడవాలి, ఇట్లా నడవాలని నాకు బుద్ధి చెప్తుందో ఆ చట్టాన్ని నేను పాటించలేకపోతున్నాను. కానీ దేనికి బానిస అవుతున్నానంటే సాతాను యొక్క చట్టానికి బానిస అవుతున్నాను. అబద్ధము, సిన్ అండ్ డెత్, దట్ డొమినియన్, ఆ యొక్క సాతాన్ శోధనకు గురి అవుతున్నాను. కానీ లైఫ్కి, దేవుడిచ్చిన జీవానికి నేను నడవలేకపోతున్నాను. మరణం, పాపపు వేతనము, దానికి గురి అవుతున్నాను, దానికి లోబడుతున్నాను. చివరికి ఏమంటున్నాడంటే, హౌ రిచర్డ్ ఐ యామ్, ఎంత మూర్ఖుడు నేను. ఈ యొక్క మరణం నుండి, ఈ శారీరక జీవితం నుండి, ఈ యొక్క పాపపు జీవితం నుండి, ఈ మరణ కోపం నుంచి నన్ను ఎవరు కాపాడుతారు, రక్షిస్తారని అడుగుతున్నాడు. హూ? సెయింట్ పాల్. చేయాలనుకున్నది చేయలేకపోతున్నాను. ఈరోజు మీరు, నేనందరం అదే. ఎందుకు? హృదయానికి, ఆత్మకు రక్షణ వచ్చింది, శరీరానికి రక్తం చేత రక్షింపబడ్డది, కానీ మనస్సుకి ఇంకా రాలేదు. మనస్సు మారలేదే. అలాగా. కాబట్టి చూడండి, అంటే ఈ 2 చట్టాలు ఇక్కడ పనిచేస్తున్నాయి. ఒకటి నీతి, ఒకటి అవినీతి. కానీ దేనికి లోబడుతున్నాం? అవినీతికే. తాగొద్దు, పొద్దున సాయంత్రం వేసుకొని, నిన్న రాత్రి ఒట్టేసిండక్క తాగనే, మళ్ళీ చూస్తే మళ్ళీ పోయిండు. పొద్దునాక క్యాండిల్ వెలిగించుండు, అగరబత్తి పెట్టిండంట, మళ్ళీ సాయంత్రం మరొక అగరబత్తి పెట్టిండు పెద్దది. హల్లెలూయా. తండ్రి వందనం, యేసువా వందనం. హల్లెలూయా. సో there is a law of God, there is a law of mind which promotes him to do the will of God. But right there is another law, which is the law of the members, that is forcing him to do. So ఈ దైవిక చట్టం కంటే ఈ సాతాను చట్టం, అబద్ధపు చట్టం మనల్ని పరిపాలిస్తుంది, బలవంతం చేస్తుంది. బలవంతం. ఇప్పుడు చూడండి, హల్లెలూయా, ఏదైనా దైవిక కార్యం ఇక్కడ అరేంజ్ అయింది అనుకోండి, అదేవిధంగా మన ఎక్కడైనా ఒక పెద్ద ప్రోగ్రాం కూడా ఉంది మన అదే డేట్లో. ఇప్పుడు మనం ఎటుపోదాం, ఇద్దరేమో ఇక్కడికి రావాలనుకుంటున్నారు, కానీ అక్కడ ఒక కిట్టి పార్టీ లాంటిది, ఆడలకు మొగళ్ళకు అన్నీ ఉంటాయి అనుకోండి. ఏం సిస్టర్, నన్ను చూడండి, బైబుల్ తర్వాత చూదురు కానీ, అవునా కాదు? కిట్టి పార్టీలు ఏముంటుంది? డాన్స్, ఇంకా పార్టీ, గేమ్స్. చెప్పండి, వివరాలుగా చెప్పండి. గేమ్స్ ఉంటాయి కదా. సిస్టర్ విక్టరీకి బాగా తెలుసు. సిస్టర్ చెప్పండి, కిట్టి పార్టీలు ఏమేమి ఉంటాయి? డాన్స్ ఉంటుంది, అంటే కన్ను మూసుకొనే చేస్తుందా మీ ప్రార్థన? పరలోకంలో ఉన్నట్టే ఫీలింగ్, అరే భూలోకంలో ఉన్న నన్ను పాటించమ్మా ముందు, తర్వాత అక్కడ చూసుకుందాం. ఆమేన్.
ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. దేవుడు మీ అందరిని ఈరోజు దీవించున్నాడు. ఆమేన్. చాలా సంతోషంగా కనిపిస్తున్నారు. అవునా కదా సగాయి మేరీ? Amen. అబాబాబా కలకల మెరిసిపోతుందమ్మా నీది. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. Hallelujah. సో మనం ఏదో ఒకటి చేయాలని వీటి సపోర్ట్ తీసుకుంటున్నాం. కొంతమంది చూడండి, వాళ్ళు దైవిక కార్యంలో పాల్గొన్నామని చెప్పి ఎవరైనా అనాయింటెడ్ ఎవరంటే వాళ్ళు వెంటనే నడుస్తారు. చూసిన వాళ్ళందరూ ఈయన కూడా అనాయింటెడ్ అనుకోని. ఆమెన్. ఆమేన్. అరే బ్రదర్ చూడు పలానా బిషప్తో నడుస్తున్నారే, ఆయన బిషప్ నువ్వు కానే కాదు. చూడబోయి ఉన్న యాక్టింగ్ కర్రా ఉదర్ జాకే కుछ होना शायद उसको అంటారు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 Hallelujah. సో ఎంతగా మనం ఈ యొక్క శక్తుల చేత హ్యూమన్ ఫోర్సెస్ ద్వారా మనం ట్రై చేస్తే ఒకరోజు మనము ఫెయిలే అవుతాం, డిఫీటే అవుతాం. ఫర్ ద రీజన్ పాల్ సేస్ హౌ రిచర్డ్ మ్యాన్ ఐ యామ్. అందుకే నేను ఈ శరీరం ద్వారా ఎన్ని శక్తులు నేను శక్తి సామర్థ్యం అంటే వినియోగించుకొని నేను ఒక మంచి జీవితం జీవించాలని ప్రయాసపడినా. నేను అన్నాను ఇందాక, మనం ఏదేదో సపోర్ట్ తీసుకుంటామని, స్పిరిచువల్ సపోర్ట్స్, భక్తిపూర్వకంగా జీవించి ఇన్ని తీసుకున్నా కూడా ఫెయిల్ అయిపోతున్నా, ఇన్ని తీసుకున్నా కూడా నిరాశ. ఎందుకంటే ఏదైతే నేను కోరుకుంటున్నానో అది అయితలేదు. ఇన్ని చేసినా ఇప్పుడు చాలామంది నేను ప్రార్థన ప్రార్థన చేస్తే ఇతమో దైవిక చట్టాన్ని అణిచివేయడానికే ప్రయాసం. ఎందుకంటే ఆదమవ్వ ఇదొన్ తోటలో ఉండే, అక్కడ దేవుని యొక్క రాజ్యం రాకముందు పాము వెళ్ళి వాళ్ళని శోధించేసింది. ఇక్కడ కూడా ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు సాతాను యొక్క పరిపాలన నడుస్తుంది. కానీ దైవిక జీవితం దేవుడు మనకు ఇచ్చి ఉన్నా కూడా దాన్ని వాడనివ్వకుండా, దాని జీవితం జీవించకుండా మనల్ని ఏదో రకంగా అలా అని తిప్పేసుకొని మంచి మంచి జీవితాలను నాశనం చేసేస్తున్నాడు సైతాను. మంచి జీవితాలను. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Hallelujah. సో ఐ థ్యాంక్ గాడ్. చివరికి చూడండి, ఎందుకు నేను ఇలా పాపం చేస్తున్నానని చెప్పాడు ఒకటి పౌలు గారు. మళ్ళీ రెండోది ఏం చెప్తున్నానంటే, హల్లెలూయా, Hallelujah. నేను యేసుకి వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను, తండ్రి దేవునికి యావే దేవునికి వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు ద్వారా నన్ను రక్షించాడు. Amen. హీ సెడ్ వై ఐఎమ్ డూయింగ్ లైక్ దిస్. ఎందుకు చేస్తున్నాను చెప్పాడు కదా. ఎందుకంటే మరి ఎలా అవుతుంది ఇది, ఎవరి వల్ల అవుతుంది? సాతాను యొక్క డొమినం. ఇప్పుడు దీని నుంచి ఎలా రక్షణ పొందుకున్నాను? యేసు వల్ల. యేసుని తన కుమారుని తండ్రి దేవుడు పంపించి ఆయన శిలువ మరణం మీదకి వెళ్ళాడు కాబట్టి, మీరు మరణాన్ని అనుభవించాడు కాబట్టి మనమందరం కూడా ఆ రక్షణ మన మనసుకు పొందుకున్నాం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. విత్ ద మైండ్ ఐ మై సెల్ఫ్ సర్వ్ ద లా ఆఫ్ గాడ్. ఇప్పుడు దేవుని యొక్క కార్యం చేయడానికి నా మనసు ద్వారా నేనే చేస్తున్నాను. ముందు నేను చేయలేకపోయేవాడిని. ఇప్పుడు మీరందరూ సేవ చేస్తున్నారు, ఇటు చూడండి. అవును బ్రదర్. అవునా? అవును brother. చాలా మంది అవును. మీ మనసు కాదది, యేసుక్రీస్తు చేసిన త్యాగం వలన. ఎప్పుడు వచ్చిన తర్వాత, ముందు ఆదామవ్వను ఉన్నప్పుడు కాదు. సో ఎప్పటి వరకైతే ఆ జీవితం నీలోకి రాదో ఆ త్యాగం కూడా నీకు చెందదు, ఆయన జీవితం. సో యేసుక్రీస్తు జీవితాన్ని మనం పొందుకుంటే ఆయన రక్షణ, దేనికైతే రక్షణ కొరకు మన కోసం తన ప్రాణాన్ని పెట్టాడు, అది మనము సొంతమైతేనే అప్పుడు మనం దైవిక కార్యాలు మనము చేయగలుగుతాం. విత్ దట్ ఎఫర్ట్, విత్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మై లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ హూ వెంట్ త్రూ డెత్ అండ్ రెజరెక్షన్, ఐఎమ్ ఏబుల్ టు ఫాలో హిమ్. యేసుని, ఈ దేవుణ్ణి మనం ఎప్పటి నుంచి కలుగుతున్నాం? యేసు మరణించాడు, శిల్వ మరణాన్ని మరణించాడు, శిల్వ రక్తమే మరణించాడు కాబట్టి, పునరుత్థానం అయ్యాడు కాబట్టి మనమందరము ఆ యొక్క శక్తి చేత ఈ యొక్క మనసు రక్షణ విషయం మర్చిపోతున్నాం. యు కెన్ డూ ఇట్. ఎందుకంటే ఆయన జీవితం మనం జీవిస్తున్నాం. కానీ మోక్షము నా చుట్టూ ఉంది. Amen. He is my shepherd. Who can touch me? ప్రభువే నా కాపరి. He leads me through all kind of safety things. ఎక్కడికి వెళ్ళినా నా చుట్టూ ఆయన సన్నిధి ఉంటుంది. Amen. ఇంత రక్షణ ఉండి మనల్ని ఒకడు దోచుకుంటున్నాడు, ఒకడు మనల్ని లోబర్చుకుంటున్నాడు, మనం బానిసగా జీవిస్తున్నాం. ఎందుకంటే మనకు తెలియకుండానే మరొక చట్టం పనిచేస్తుంది. కానీ ఈ రోజు నుంచి అది
పనిచేయదు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఎందుకు దేవుని యొక్క జీవితం మనకు చాలా అవసరం? ఎందుకంటే వాటిలోనే అన్ని రకమైన ఆ లక్షణాలు పెట్టి ఉన్నాయి. అది మనకు ఫౌండేషన్ వేసి ఉన్నాయి. అది ఫౌండేషన్ ఉంటేనే మనలో అన్ని లక్షణాలు వస్తాయి. అన్ని రకమైన ఆ మార్గాలు తెరవబడుతుంది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Hallelujah. అది వస్తుంది. ఆ చట్టం మనలో వస్తేనే, ఆ జీవం మనలోకి వస్తేనే విడుదల కలిగించే వ్యక్తి వచ్చాడనుకుంటాం మనం. అప్పుడు మన జీవితంలో పూర్తి విడుదల వస్తుంది. Amen. బానిసత్వం నుంచి, వేదన నుంచి, దుఃఖం నుంచి, కన్నీరు నుంచి, బాధ నుంచి, ఓటమి నుంచి, అనారోగ్యం నుంచి, సమస్తం నుంచి విడుదల. The person, the man of deliverance will enter you when you receive that spirit and that life. Amen. ఆ జీవం నీ పొందుకుంటే విడుదల ఇచ్చే వ్యక్తి నీలోకి వస్తాడు. విడుదలనిచ్చే దేవుడవు నీవే యేసయ్యా, విడుదల మాకు ఇప్పుడే ఇవ్వుము యేసయ్యా. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. చూడండి, విడుదల ఎక్కడ వస్తుంది? ఆ జీవంలో, ఆ లైఫ్ లో ఉంది. ఎదుగుదల లైఫ్ లో ఉంది. శాపాన్ని అణిచివేసే ఆ శక్తి ఆ లైఫ్ లో ఉంది. అప్పుడు పలుకు ప్రతి ఒక్క ప్రాఫెసీ. ఈ రోజు అంటావు నాకు ప్రవచన ఎలా వచ్చింది? ఆ శక్తి, ఆ జీవం వస్తే ఆ శక్తి వస్తుంది. ఆ వాక్యం చెప్పే ఆ శక్తి ఎలా వచ్చింది? ఆ జీవం వస్తే ఆ శక్తి వస్తుంది. ప్రార్థన చేసే శక్తి ఎలా వచ్చింది? ఆ జీవం వస్తే వస్తుంది. ఆ పవర్ ఎలా వచ్చింది? ఆ జీవం వస్తే వచ్చింది. అభిషేకం ఎలా వచ్చింది? ఆ జీవం వస్తే వచ్చింది. ఆ యొక్క దుష్ట దురాత్మ శక్తులను పారదోలే శక్తి ఎలా వచ్చింది? ఆ జీవం వస్తే వచ్చింది. ఆ పాతాన్ని అణగదొక్కే శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఆ జీవం వస్తే. నీ భర్త మార్పు ఎలా వచ్చింది? నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే ఆ జీవం నీలో వచ్చింది. కాబట్టి నీ కూతురుకి పెళ్ళైంది, నీ కొడుకుకి పెళ్ళైంది, నీ బిడ్డలకు బిడ్డలు పుట్టారు. ఆ జీవం నీలో వచ్చింది కాబట్టి నువ్వు కోరిన దానికంటే అధికంగా చేయగలుగుతున్నావు. అప్పులు తీర్చగలుగుతున్నావు, అప్పు ఇవ్వగలుగుతున్నావు, ప్రజలకు రక్షణ మార్గం చూపెట్టగలుగుతున్నావు. ఎందుకు? ఆ శక్తి నీలో వచ్చింది, ఆ జీవం నీలో వచ్చింది కాబట్టి అది చేయగలుగుతున్నావు. ఈలో నేను చేయలేకపోతున్నానంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ దట్ లైఫ్. వాట్ యు ఆర్ లివింగ్ ఇస్ ఎ లైఫ్ ఆఫ్ ఫెయిలియర్ అండ్ డిఫీట్, ఫ్రస్ట్రేషన్, వేదన, శోధన, దుఃఖము, కన్నీరు, బాధ, బలహీనం. ఎవరేటిది నీకు ఫిక్స్ చేయడం? నేను నిన్ను ఫిక్స్ చేస్తా. Amen. యూ విల్ స్పీక్ దట్. నువ్వేట్రా నాకు చెప్పేది? నేను నీకు చెప్తా. ఐ విల్ స్పీక్ ద వర్డ్ అండ్ ఐ విల్ గివ్ ద డైట్ అండ్ టైం. రా అంటావు. దట్ ఈస్ వాట్ హీ. Amen. ఆయన ఏది చెప్తే అది జరుగుతుంది. లోకమంతా ఒక టైం ఫిక్స్ చేయవచ్చు, కానీ అమ్లా ఆ జీవితం నువ్వు కలిగి ఉంటే నువ్వు చెప్పిన టైమే సూర్యుడు లేస్తాడు పైకి. ఆగమంటే ఆగుతాడు, ఉండమంటే ఉంటాడు, వర్షాన్ని ఆగమంటే ఆగుతాడు. అట్మాస్ఫియర్ విల్ బి ఇన్ యువర్ హ్యాండ్, ఇన్ యువర్ మౌత్. యు కెన్ హావ్ డొమినియన్ ఓవర్ ఎవ్రీథింగ్. అరే అలలు వచ్చినా, తుఫాన్ వచ్చినా శాంతించుమంటే అలలు శాంతించాలి. నీ జీవితంలో ఎలాంటి తుఫాన్ వచ్చినా ఒక్క మాట చాలు, ఒక్క మాట చాలు. బికాస్ యూ హ్యావ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ జీసస్, దట్ పవర్ విల్ యాక్టివేట్. ఆ శక్తి వర్ధిల్లుతుంది. దిస్ ఇస్ వాట్ వి ఆర్. ఇది మనము, ఇది మనం. ఆమె నేను అను, నేను అను, అను గట్టిగా. యేసు బిడ్డని ఆయన రక్తం చేత రక్షణ పొందుకున్నా. ఆయన ఆత్మ నాలో ఉన్నది, ఆయన జీవం నాలో ఉన్నది. జీవం నాలో ఉన్నది. ఆ జీవితాన్ని దొంగలిస్తున్నాడు సైతాను మనని. ఎలాంటి జీవితం కాదు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా. ఇన్నాళ్ళు ఓడిపోయాను, ఇన్నాళ్ళు మోసపోయాను, ఇన్నాళ్ళు నా జీవితంలో అన్ని వెనక్కి వెళ్ళింది. ఇక ముందు ఎల్లదు ఏది. అన్ని ముందుకే, అన్ని పైకే, అన్ని విజయమే. నా యేసు నామములో అన్ని విజయమే. रुकना नहीं है गो चलते ही जाना है, ना नहीं है तुम, यीशु हमारे संग है. Praise the Lord. Hallelujah. 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 కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, when you live his life, what he said, you will listen and do it. If you read in, if you live a life of Jesus, and if you want to live a life of Jesus, life of God, దేవుని యొక్క జీవం మీరు జీవించాలంటే, now listen to this word. ఈ ప్రపంచమును
దాని వ్యామోహమును ఆ, గతించును. ఆ, కానీ ఆ, దేవుని చిత్తమును ఆ, నెరవేర్చువాడు ఆ, శాశ్వత జీవి అగును. ఆ. కంటిన్యూ. నా బిడ్డలారా, ఆ, ఇది తుది గడియ. ఆ, క్రీస్తు విరోధి ఉమ్, ఆగమనము మీకు ముందే తెలుపబడినది. ఆ, ఇప్పటికే చాలా మంది క్రీస్తు విరోధులుగా గోచరించుచున్నారు. ఆ. కనుక కనుక తుది సమయము ఉమ్, ఆసన్నమైనదని మనకు తెలియచున్నది. ఉమ్, ఇట్టి వారు ఆ, ఎన్నడూ యథార్థముగా ఆ. మన గుంపులోని వారు కారు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Praise the Lord. సో చూడండి, దేవుడు ఏమంటాడంటే, డు నాట్ లవ్ దిస్ వరల్డ్. లిసన్ టు మీ. ఈ లోకాన్ని కానీ లోకరీతి ఏదైనా కానీ, ఏది లోకరీతి ఏదన్నా కానీ లోకంలో ఉన్న ఏదైనా కానీ డోంట్ లవ్ అంటున్నాడు. దాన్ని మనం ప్రేమించరాదు, ఇష్టపడడం రాదు, కావాలని కోరుకోరాదు. ఎందుకంటే అది ఒకరోజు గతించును. ఇట్ ఈస్ లై. డోంట్ టేక్ ఎనీథింగ్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్. అంటే ఏమంటాడు, ఏదైతే మంచిది కాదో అది మనము స్వీకరించకూడదు. దట్ ఈస్ వాట్. ఈవెన్ నేను ఇందాక చెప్పాను, ఫోన్లో పాటలు మంచివా? సినిమా పాటలు ఫోన్లో ఉండడం అదే జస్ట్ చెప్తున్న పాటలని, ఇంకేమేమి ఉంటాయో మీకు అన్నీ తెలుసు. అవునా కాదు? ప్రానికేషన్ అని ఒక మాట అది ఏదో నగ్నంగా ఉన్న ఫోటోలు అనుకుంటాం. అలా ఎన్నో ఉన్నాయి కథలు. అవునా కాదా? అవునా కాదు? అలాగా. కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మంచిది కాంది ఏది కూడా, ఏది కూడా ఇప్పుడు ఏది మంచిది చెప్పండి? మనం చేస్తున్న దాంట్లో సినిమా చూడడం తప్పక సీరియల్ చూస్తాక చూడు. అరే కిచెన్లో నిలబడి ఇంకొక ఫోన్ పెట్టుకుంటారు సీరియల్ చూడడానికి. వాళ్ళ ముఖాలకు ఆ సీరియలే ఈ పేస్టింగ్లన్నీ. అది తీస్తే అన్నట్టు ఉంటాం. ఒక్కొక్క లిప్స్టిక్ తీసేస్తే ఆ లిప్పునే చూడబుద్ధి కాదు. ఇట్లా అనుకోకండి, ఇప్పుడు అది ముందు నుంచే దరిద్రంగా ఉంది. ఆమెన్. అవునా కాదా? కొంతమంది అద్దాలు వేసుకుంటారు కూలింగ్ గ్లాస్. ఎందుకంటే కళ్ళు కుట్టిది సరిగ్గా కనిపించదని కాదు. ఇక్కడ అన్న లొత్తపడి ఉంటే నల్లగా ఉంటుంది, అందుకే కళ్ళు అద్దాలు వేసుకుంటారు. కూలింగ్ గ్లాస్ అంటే చల్లదానికి వేసుకున్నారు, కానీ లోపలంతా మరకలు ఉంటాయని ఎవ్వడికి తెలియదు. ఇవన్నీ నేను కనిపెట్టేసిన ఎప్పుడో. హల్లెలూయా. అలాంటిది లిప్స్టిక్. లిప్స్టిక్ లేకుండా బయటికి పోను, నీ పెదవులని నల్లగా పాడయింది, ఇరిగిపోయి నలిగిపోయి ఆ కోడి పిల్ల తోలు వెళ్ళిపోయినట్టుంది. హల్లెలూయా. మంచిగా తీసుకుంటున్నా కదా క్లాస్. ఈ లిప్పులు చుట్టుకో కూడా తిరగకు నువ్వు. దాని వెనకాల చాలా స్టోరీ ఉంది, నీకు తెలియదు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. మనోడు ఫ్లాట్ అవుతుంటాడు, కలర్కి ఫ్లాట్ అవుతాడు. హల్లెలూయా. కాబట్టి అలాగా. కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, లోకంలో మంచిది లేంది. సో మంచిది ఏంటిది? నాట్ ఓన్లీ ప్రీచింగ్ ఈజ్ గుడ్. దేవుని యొక్క సందేశం వినడం, దేవుని యొక్క వాక్యం చదవడం అదే మంచిది కాదు. పాటలు నేను ఏమేమి చేస్తుంటా అంటే పిచ్చి పిచ్చి పనులు చేస్తుంటా. ఆ తనుని అడగని చెప్తుంది, మా నేను అడగని 24 hours ఏదో ఒక గోల నడుస్తూనే ఉంటుంది. ఇటు పిచ్చోడా మెంటలోడా అనుకుంటాను నన్ను. పాటలు, స్వస్థత, అది ఇది ఏదో నడుస్తుంటుంది. లేదా మంచి మంచి అడ్వైజులు వింటుంటా. దేంది? బిలియనర్ కావడానికి. దేవుడు ఏమన్నాడు? టేక్ ఎవ్రీథింగ్ గుడ్. సో ఫలించడానికి, ఎదగడానికి, అన్ని విధాలుగా బాగుండడానికి హెల్త్ అడ్వైస్ ఏదైతే మనకు అవసరం ఉందో మంచిది. డబ్బులు మంచివి కావా? మంచిది కాకపోతే దేవుడు సృష్టించేవాడు కాదు. అవన్నీ ఏది మంచిదో వాటిని నేను 24 hours మెడిటేట్ చేస్తూ ఉంటా. ఐ విల్ ఫాలో ఓన్లీ దోస్ స్టెప్స్ వాట్ మై గాడ్ సెడ్ టు ఫాలో, నాట్ విచ్ ఇస్ బ్రింగింగ్ మీ డౌన్. నేను చూస్తూ ఉంటా అన్ని రకంగా. ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక యాప్ చూస్తే ఇట్లా పైన పట్టి వెళ్ళిపోతుంది పైకి. అబ్బా ఇది ఎట్లా వెళ్ళిపోయింది, దాన్ని అన్వేషిస్తుంటా. అందరు నన్ను పిచ్చోళ్ళు అనుకుంటున్నారు. నో,
ఐ సీ గుడ్, మంచిది, దీనికంటే టిండి మంచిది. అవునా కాదా? సో ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ గుడ్. సో దేవుడు ఏం చేయమన్నాడు? అన్నీ మంచిది. ఏది కావాలా అది అన్నీ మంచిది. ఈ సహోదరి మంచిదా, వెంబడించు. ఈ సహోదరుడు మంచిదా, వెంబడించు. ఈ సహోదరి మంచి మార్గంలో నడుస్తుందా, వెంబడించు. ప్రాఫిట్, ఫాలో ఎవ్రీ ప్రాఫిట్ హూ ఇస్ గుడ్, హూ ఇస్ లీడింగ్, హూ ఇస్ మేకింగ్ యూ పవర్ఫుల్. అద్భుతాలా, ఆశ్చర్యక్రియలా, ప్రవచనాలా, వాక్యమా, స్తుతి ఆరాధన, మంచిగా దేవుణ్ణి పాటలతో దేవుడిని మయంపరచడమా, విను, నేర్చుకో, దేవుని వరాలు ఫలాలు పొందుకో, అన్నీ మంచిది అన్నాడు. ఆమేన్. కానీ మనం ఎలాంటి జీవితం జీవిస్తుంటే కాకి బ్రతికే. నన్ను ఒక ప్రవక్త పిలిచిండు, నీ కాకాడా అన్నాడు. అంటే నువ్వు కాకి అన్నాడు. కాకి అంటే అర్థం మనకు తెలియదు. సిస్టర్ కార్మిలని నాకు చాలా క్లోజ్. సిస్టర్ని పోయి అడిగిన, సిస్టర్ కాకి అంటే నీకేమని తెలుసు? నాకు కూడా తెలియదు. సరే నీకు పౌరమే తెలుసులే, అందుకే వైట్ అయిపోయినావు అన్న. ప్రైజ్ ఆమె ఎవరో కాదు, సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ ప్రిన్సిపల్. ఇప్పుడు ప్రైజ్ మీరు నవ్వకండి, నా పరువు పోతుంది రేపు. సో అలాగా ఒక ప్రవక్తను అడిగిన ఇలా తింటున్నప్పుడు, బ్రదర్ నీకేమన్నా తెలుసా కాకి అంటే? ఎందుకు అన్నాడు. డౌట్ ఉంది. ఎందుకు, ఎవరైనా అన్నారా అంటే, ఇప్పుడు అన్నారా లేదో చెప్పొచ్చు కదా డౌటు అంటే, ఎవరైనా అన్నారా? ఒక వ్యక్తి నన్ను కాకి అని పిలిచిండు. ఏ ప్రవక్త పిలిచిండు? పేరు చెప్పా, నువ్వు చెప్తే చెప్పు, లేకపోతే పో అన్న. ఎందుకంటే మనం ట్రాన్స్లేటర్, ఆయనకు మన అవసరం కావాలి. ఇక్కడ ఆయనది నాద్యలు, ఆయన ప్రవక్త ఉండొచ్చు, మనం అంత గమ్మండి ఉండే అనమాట. నువ్వేమన్నా కావచ్చు, నేను వర్షిపర్ని, నేను ట్రాన్స్లేట్ చేసే వ్యక్తిని, నేను లేకపోతే నువ్వు ఏ ఊరి నుంచి వచ్చినా వేస్టే. అట్లా మనం నడిచేదనమాట. అయితే అతను అన్నాడు, కాకి సచ్చింది తింటది, ఆ, బతికింది తింటది, ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ తింటది. అది మంచి ఫంక్షన్లో వెళ్ళి తింటుందంట, ఇస్రాకుల మీద కూర్చొని. మరి కచరా కుండీలో కూడా కూర్చొని తింటది. అట్లా అన్నాడా పొట్టోడు? ఏమంటావు ఆండ్రూ బ్రదర్ అని నాకు చాలా కోపం వచ్చింది. తర్వాత వచ్చి అడిగాను, నువ్వు నన్ను ఎట్లా అన్నావు? నువ్వు ఏడబడితే ఆడకుంటున్నాను, ఒక మినిస్ట్రీ ఉందారా అని అడిగాడు. నీకు ఒక సమయం ఉందా? డూ యూ హ్యావ్ ద డెడికేషన్ టు గాడ్? యు గో ఆన్, ఎక్కడ పడితే అక్కడ యు గో ఫర్ యువర్ నేమ్ అండ్ ఫేమ్. 10 మంది కోసం మురుకుతున్నావు, సమయాన్ని వృధా చేస్తున్నావు. రాత్రి 3 గంటలకు వస్తే ప్రార్థన చేయకుండా పొద్దున్న లేచి నా దగ్గరకు వస్తావా? హౌ డేర్ యూ కమ్ విదౌట్ ప్రేయర్ టు మీ? దేవుడి సన్నిధిలో మోకరించుకుంటా నాకు తర్జుమా చేయడానికి ఎలా వస్తున్నావు? నువ్వు ఈ అర్హత చేత వస్తున్నావు. నా పక్కనే నువ్వు సైతానివి అన్నాడు. ఎవరిని? నన్ను. నా పక్కన ఎలా ఉంటుంది? ఏమన్నా తెలుసా? పొయ్యిందే 3 గంటలకి, 8 గంటలకు రావాలంటే ప్రార్థన ఎప్పుడు చేయాలి అని అడిగిన. తెలివి చూసినావా ఎంతుండే నాకు? ప్రార్థన చేయకుండా ఆయన వాక్యం ఎట్లా పలుకుతావు నీ నోటి నుంచి? అది నల్ల నీళ్ళ, బోరింగ్ నీళ్ళ? నోరా, గో నీల్ డౌన్ అండ్ కమ్ హియర్ అన్నాడు. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు మనము పాటలు పాడతాం, ప్రార్థన చేస్తాం, అన్నీ చేస్తాం. ప్రార్థనలకు వెళ్తాం, ఒక్క ప్రార్థన చేసి బయటికి వెళ్ళాం. ఆ జీవితం. యేసు పొద్దున్న లేచి డ్యాన్స్ వేసేవాడు కదా, మరి ఇలా చూస్తున్నారేంటి? మరి ఆయన జీవితం నువ్వు జీవిస్తే నీలో ఏముంటుంది? ప్రార్థన. అబ్బా ఎంత బాగా చెప్పిండండి. ఫోన్ ఉంటుంది లేవగానే. అదండి. ఆ రోజు నుంచి కాకి బతుకు మానేసిన, ఒకటే బతుకు. పులి సంపిందాన్నే తింటది, నిన్న సంపిందాన్ని ఇలా తినదు. మనం నిన్న వదిలేసింది కూడా ఇలా నాకుతూనే ఉంటుంది పోయి. అలా ఉంటుంది జీవితం. సో ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఈరోజు మనమందరం కూడా ఆత్మ కలిగి మనం జీవించాలంటే లోకంలో ఉన్నదంతా యేసు చెప్పినట్లే జీవించాలి. టేక్ ఎవ్రీథింగ్ గుడ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ డోంట్ టచ్ ఇట్, డోంట్ సీ ఇట్. ఎందుకంటే వాట్ యు సీ, వాట్ యు హియర్, యు విల్ బీ ద సేమ్. am I right? Yes, నువ్వు ఏది చూస్తావు? ఈరోజు ఈడ కటింగ్ కట్టుకొని ఈడ 2 ఎంటికలు, ఈడ 2 ఎంటికలు, ఎవ్వరికి లేవు ఈడ, అంతే చూస్తున్నా. హల్లెలూయా, hallelujah, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా.
కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, యూ సీ దట్. చెడ్డదంటలే నేను, ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఇట్స్ రాంగ్, బట్ యూ సా యు ఆర్ వాట్ యు సీ వాట్ యు హెడ్. ఇట్లా పెట్టుకోవే బాగుంటుందంటే, అవునా, కిచిక్ 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 అట్లా రేపు వెళ్ళిపోగలవు. ఏమో ఆమె ఇంటుంది కదా, అమ్మ మా బ్రదర్ ఇట్లా పెట్టుమని నన్ను పెట్టుకున్న పెట్టు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. సో ఇఫ్ యు వాంట్ టు చెక్ హూ యు ఆర్, నువ్వు ఎవరని ఈరోజు పరిశీలించుకుంటే, నువ్వు ఏం వింటావో ఏది చూస్తావు అదే నువ్వు ఏ యాక్టర్ని చూస్తున్నావు, ఏ ఫాలోవర్ని చూస్తున్నావు, నువ్వు అదే అయి ఉంటావు. ఆమేన్. నేను కానా? అవునా కాదా? అవును. అది మీకే తెలుస్తుంది. వాట్ ఎవర్ యు సీ అండ్ వాట్ ఎవర్ యు హియర్. కొంతమంది చూడండి, ఒకటి నెక్కలు ఇట్లా అంటే ఆమె ఇట్లనే అంటుంటుంది, ఎప్పటి వరకు ఇది వంకర అయిపోవాలి అప్పటి వరకు. అవునా కాదా? ఎవరు ఏది చెప్తారో. ఇప్పుడు చాలామంది కొన్ని రోజులు ఈ పిచ్చి పట్టేసి ఉండే. ఏ పిచ్చి? తగ్గేదే లేదు. ఎత్తను ఒకసారి చెయ్యి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. తండ్రి వందనం. సో ఏదైతే మనం చూస్తామో, ఏదైతే మనం చేస్తామో, చూస్తామో మరి అనుకుంటామో, వింటామో, అదే మనం ప్రైజ్ ది లార్డ్. సో ఎప్పుడైతే అతన్ని చూస్తామో, ఎప్పుడైతే అతనికి వింటామో, నీకు ఆ విజ్ఞానం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో నీకే తెలియదు. ఆమేన్. ఇప్పుడు చాలామంది అబ్బా ఎలాగా మాట్లాడుతుంది, నీకే తెలియదు బ్రదర్ ఎలా వచ్చిందో నేను చెప్పినా. మీరు ఎన్నోసార్లు అలా అంటారు, బ్రదర్ ఐ డోంట్ నో, ఐ స్పోక్ అవుట్, ఇట్ కేమ్ టు మై మైండ్. యూ విల్ నాట్ నో దట్ బికాస్ యూ సీ దట్ అండ్ యూ హియర్ దట్. నువ్వు అక్కడ చూస్తున్నావు అతని వైపే, అతనికే వింటున్నావు. కాబట్టి నీలో ఆ పాట ఎలా వచ్చిందమ్మా, నాకు ముందు రానే రాదు బ్రదర్. పోరు మీరు ఇక్కడి నుంచి ఫోన్ పట్టుకున్నా కూడా. అవునా? రాదు. రాదు. ప్రార్థన రాదు. ఎలా వచ్చింది మీకు తెలియదు. కాబట్టి అది వినడం వల్ల, అతన్ని చూడడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. ఆమేన్. ఆ సంబంధం ఎలా వచ్చిందో తెలియదు, ఆ పెళ్ళి ఎలా అయ్యిందో తెలియదు, ఆ ఇల్లు ఎలా కట్టానో నాకు తెలియదు, ఆ జీవితం ఎలాగా అక్కడి నుంచి ఎలా నన్ను దేవుడు రక్షించాడో నాకు తెలియదు, నా భర్త ఎలా మారాడో నాకు తెలియదు, నా బిడ్డకి ఎలా బిడ్డ కలిగిందో నాకు తెలియదు, ఏ రీతిగా నేను ఎదిగానో స్వస్థత పొందుకున్నా నాకు తెలియదు. ఆమేన్. When you hear that, all good things will come. ఆమేన్. When you see that, every good things will be seen in you. ఆమేన్. నువ్వు అక్కడ మంచిది చూడడం మొదలెట్టు, నీలో అన్ని మంచిదే కనిపిస్తుంది. ఆమేన్. చెడుది ఇప్పుడు కొంతమందికి ఈడొక జింక ఇది తొంగి ఇట్లా పోవాలి, మెడలో కొచ్చుకున్నా వేసుకుంటారు జింకాలు. చాలామంది ఏమంటారు దాన్ని, మనీ తెలుగులో ఏమంటారు, మనీ ముత్యాలంట, డూప్లికేట్ అన్నీ వేసుకొని తిరుగుతారు. గజ్జి వచ్చి గోక్కున్నా ఉండాలి అవి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. దాన్ని ఆ ముత్యాలు చూసి ఒకటి పాట పాడాలి, ముత్యాలు అనగా బా చూసినావు అక్క నన్ను చూసే పాట పాడుతున్నట్ట. నువ్వు చెడు వేసుకున్నావు కాబట్టి చెడు పిలుపు వచ్చింది నీకు. మంచిది వేసుకుంటే ముత్యాలని విడువడు, ముత్యమ్మాన విలువడు. అవునా కాదు? సో డోంట్ గెట్ అట్రాక్టెడ్ టు థింగ్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ సీన్. ఆడమ్, వాట్ దే సా, వాట్ దే హర్డ్, they became the same. Am I right? Yes, Master. ఆదాం అవ్వ ఏం చూశారు? Apple, పండు. పండు. ఏం విన్నారు? అదే అయ్యిండ్రు. ఏది విన్నారా? సాతాన్ ఏం చెప్పింది? నువ్వు ఇది తింటే నీకు జ్ఞానం వస్తుంది. విన్నదే వచ్చింది, వాళ్ళు నగ్నంగా ఉన్నారు. ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు మానవులందరూ కూడా ఆ యొక్క జ్ఞానం, బుద్ధి జ్ఞానంతో, శరీర శక్తితోటి జీవిస్తున్నారు. కానీ దేవుని యొక్క జీవపు శక్తి చేత జీవించడము మానేసిండ్రు. బట్ ఫ్రమ్ టుడే రుక్నా నహీ चलते ही जाना है, रुकना नहीं है तुमको, चले जाना है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु मेरे संग है। ఓ గట్టిగా చెప్పండి. राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु मेरे संग है। ओ रुकना नहीं, है तुमको चलते जाना है, चलना नहीं, है तुमको चलते जाना है।
పైకెత్తుదాం. మనల్ని మనం పరిపూర్ణంగా దేవుని యొక్క పాద సన్నిధిలో సమర్పిస్తుంటాం. ప్రభా, ఈ రోజు నుంచి ఆ దివ్య రూప జీవితం ఏదైతే మా నుండి అనేకుల్లో ప్రవేశించే విధంగా ప్రభా, పొరలి పొంగే విధంగా దీవించి ఆశీర్వదించండి. అవును ప్రభా, ఈనాటి నుంచి మీ జీవితం ద్వారా మీరు చేసే